I've read about you, the things that you do, ended up being more confused. Who are you, Rath? So I'm in the business of growth. முக்கியமா சொல்லணும்னா I help you to help yourself. I want to do something, but I don't know what to do. How would you approach me? You can be an example for others to follow, or you can be an example to tell the world this is not the life you should live. In both the cases, you are being an example. You might as well become a better example. Purpose அப்படிங்கிறப்போ அது இருந்துச்சுன்னா it makes your life easierங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். Even a Jupiter does not know it is Jupiter. It is so big with no purpose in life. So what should you do? You should enjoy the time on planet Earth and you have to make your dreams come true. Now this dream could be anything la. You don't have to be someone. இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட நீ டாக்டர் ஆகணுமா இன்ஜினியர் ஆகணுமா அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருது பொல்யூட்டிங். சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கிற ஒரு நரேட்டிவ், டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேளுங்க, பேரண்ட்ஸ் எதை சொல்றாங்களோ அதை கேளுங்க. Are they doing more good for their child than bad? இந்த எக்ஸாம் எழுதினா you can earn better marks. If you look at Swati, if you look at Kanika, if you look at Kanishka, you can earn better. அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் பாரு. இந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லேயே நம்ம வந்து தள்ளுனா major driving factor for anybody would be either it could be money or it could be status. What do you think about these two, especially for youngsters? Actually there are 4 basic needs. It's not money or it's not status. 2 years ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்து 30% hike in ஒரு கம்பெனி போவோம். You know why they are jumping? They want money, but they've forgotten that in the first 10 years of their life they should actually be searching for a great boss. நிறைய people நீங்க பார்த்ததுல what is the one lame thing that they are missing? A common pattern that I find in people, this happened to me in my life so I don't deserve it. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எரிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வரும். அவங்களெல்லாம் அப்படியே வந்து கொளுத்தணும், அப்படியே பெட்ரோலே வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மணி, கிருஷ்ணாயில் போட்டு கொளுத்திடணும். நிறைய பேரோட புரிதல் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் மேக்ஸ் மோர் மணி. யூ ஆர் தி பெஸ்ட் டாக்டர் இன் தி ஹோல் சிட்டி, யூ மேக் மோர் மணி. பெஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்பெஷலைஸ்ட். யூ டோன்ட் நீட் டு ஹேவ் டீப் நாலேஜ் in order for you to be the best. It's better to be a generalist than be a specialist in one. எல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளுமே ஐ ஹேட் அ வெரி ஹியூஜ் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ். அவங்களுக்கு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற நரேட்டிவ்ல தான் they were drivenங்கிற மாதிரி I understood. This need to prove, need to belong and all is animalism. You have to outgrow the animal in you. Now you have to outgrow becoming a human being and become God. First, I want to understand why did you agree to do this? Because I haven't seen you do a lot of podcasts. So Sudarshan spoke to me. Sudarshan or Rahul. Okay. I think one of them spoke to me from Beaversity. They said you should meet this individual because this individual asked for you. Chariya. So I am generally எனக்கு வந்து if someone seeks me out, then I feel it's a natural sign. So we should actually respond to it and take it forward. அப்படிதான். So okay. Yeah. Okay. Now I have a confession. So I've been doing podcast ஒரு 6 episodes பண்ணியிருக்கேன் இது வரைக்கும். And whenever I call a guest, எனக்கு வந்து அவங்கள பற்றி ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கும். Only after like so much research and stuff, I would call them. I would actually expect, if I ask this question, this is the answer I would get. And the Mari, I would have a good predictability. There will be some predictability. But this podcast is like a mostly gut feeling. I will tell you why. Because இப்போ வரைக்கும் I don't have much clue on what are the different things that you do. I wanted to find some other guests for my podcast. So for no good reason, or I still couldn't understand the logical reason behind it, but உங்களோட name popped up in my head because a lot of my good friends, by good friends I mean people who I look up to, they have mentioned so many insights that they have learned from you, and I found those insights very valuable. Understood. Yeah. And then உங்களை பற்றி படிக்கலாம், அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமேன்னு யூஸ்வலாக ப்ரொஃபஷ்னலாக ஸ்டாக் பண்ணுற மாதிரி லிங்க்டினில் போய் பார்த்தேன். I've read about you, the things that you do, ended up being more confused. So I'm not active on LinkedIn. Oh, is it? Yeah. I'm happy about it because இப்போவே இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்னா நீங்கள் ஆக்டிவ் ஆனதுக்கப்புறம் I'm not sure. Because for example, I was expecting, okay, founder of this, maybe CMO of this, engineer. But the title that you kept for yourself, troublemaker, people scientist,
இப்போ நான் சாட் ஜிபிடி கிட்ட கேட்டால் கூட I wouldn't be able to find answers to those titles. So confusing perhaps. Very confusing. So I have 2 questions to start with. Firstly, consider me as a 5-year-old who is asking, who are you, rats? Okay, that's one thing. And why do you have such unconventional titles? Why do you keep such unconventional title for yourself? Okay. Yeah. First question க்கு ஈஸியாக பதில் சொல்லிடலாம். செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து இஸ் நாட் ஃப்ரம் அ 5-year-old. 5-year-old will not ask this question. கரெக்டா? ஸோ முதல் கேள்விக்கு வந்து பதில் வந்து வளர்ச்சி. ஓகே, நான் வந்து வளர்ச்சி துறையில் வேலை பார்க்குறேன். ஐ எம் இன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் க்ரோத். நான் வந்து என்னுடைய 17-18 வயசுலேயோ என்னுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்னங்கிற கேள்விக்கு வந்து எழுதின ஆங்கில லைன் வந்து தட் இஸ் ஸ்டில் தேர் இன் மை ப்ரோஃபைல் ஆர் வாட் எவர். பட் அதோடைய அதுக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும்ல, அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங் இருக்கும்ல. அந்த மீனிங்கை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமுமே வந்து எனக்கே வந்து வாழ்க்கை வந்து ரீடிஃபைன்டாக புதுசாக சொல்லி கொடுக்குது. ஸோ தட் லைன் தட் ஐ ரோட் இஸ் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் டு மேக் அ லிவிங். அவ்வளோதான். ஸோ இன்றைக்கி அதோடைய மீனிங் வந்து growth. ஸோ ஐ எம் இன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் growth. ஐ எம் இன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் helping someone else grow. முக்கியமாக சொல்லணும்னா ஐ ஹெல்ப் யூ டு ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம். ஓகே, இப்போது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அது ஒரு 5 வயசு குழந்தையாக இருந்ததுன்னா நான் கேட்பேன், உனக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும், உனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை, ஆர் இந்த வருஷம் நீ என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற, அதை பண்ணுறதுக்கு உனக்கு தெரியுமா, அது பண்ணுறதுக்கான பாதை உங்கள்கிட்ட இருக்கா, இல்லை அது எங்கே யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா, சூப்பராக யார் பண்ணுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா, இதெல்லாம் தான் அந்த குழந்தைகிட்ட நான் கேட்பேன். ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தட் டிஸ்கவரி. One of my mentors very early in my life said, when you attach yourself to a label, the world will define you and the world will bucket you. ஸோ நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு டைட்டில் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன்னா அதுக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மரியாதை இருக்கும், அதுக்கேற்ற புரிதல் சொசைட்டிக்கு வரும். ஆனால் என்னை வந்து ஒரு பக்கெட் பண்ணிவிடுவாங்க, அதுக்குள்ளே பக்கெட் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒருவேளை அவங்களுக்கு புரியலைன்னா வந்து கேட்பாங்க. கரெக்டாக? ஸோ கேட்கும் பொழுது உடனே ஆச்சரியத்தோடு கேட்பாங்க, இல்லை ஆர்வத்தோடு கேட்பாங்க. ஸோ இட் ஆக்டிவேட்ஸ் த சைல்டு இன் தெம் அண்ட் ஐ கேன் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைன் இட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஐ ஆம். இது வந்து நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் அ சன், யூஆர் அ பிரதர், மேபி யூஆர் பார்ட் டைம் பாய் ஃப்ரெண்ட், யூ மே பிகம் அ ஃபுல் டைம் ஹஸ்பண்ட், யூ மே பி அ பாட்காஸ்டர், யூ மே பி அ குட் ஃப்ரெண்ட், யூ மே ஆல்சோ பி அ கான்ஷியஸ் சிட்டிசன். இப்போ இதெல்லாம் டைட்டில் தானே, பட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து போட மாட்டோம். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ரோல்ஸ் தட் வி பிளே இன் அவர் லைஃப் நம்ம நினச்சிருக்கலாம். ஆர் இதெல்லாம் வெளில போய் எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்குது, இதை பற்றி யார் பார்த்து நம்மளை மதித்து இதெல்லாம் ஒரு வேலைன்னு சொல்லி நம்ம வந்து நம்மக்கிட்ட எப்படி வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து என்னுடைய கனவு சம்மந்தப்பட்ட என்னெல்லாம் ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கேனோ, பண்ணுறேனோ, பண்ண விருப்பப்படுகிறேனோ அதுதான் என்னுடைய டைட்டில்ஸில் போடுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் பீப்புள் சயின்டிஸ்ட்னா ஐ லவ் பீயிங் வித் பீப்புள், அரவுண்ட் பீப்புள். ஐ கால் மை செல்ஃப் அ பீப்புள் கலெக்டர். நான் உறவுகளை சம்பாதிப்பேன் அதிகமாக, பணம் சம்பாதிக்கிறது கூட. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர்கிட்ட என்ன சொன்னால் அவருடைய கனவு மெய்ப்படும், ஒருத்தர்கிட்ட வந்து
எதை பற்றி பேசினா நம்ம ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், ஆர் ஒருத்தருடைய பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணால் அவங்களுடைய பிஹேவியரை அவங்களே சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இதை பிஹேவியரல் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து எடுத்த ஒரு வார்த்தை, பீப்புள் சயின்டிஸ்ட். ஸோ மக்களை பற்றி படிப்பதும் ஒரு சயின்ஸ் தான். ஸோ அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிண்டர் கார்டன் கிராஸ் பண்ணியிருக்கேங்கிற ஒரு பிலீஃப் எனக்கு இருக்குது. ட்ரபிள் மேக்கர் ஏன்னா நான் எங்கே பண்ணாலும் சும்மா இருக்க மாட்டேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டூடியோவுக்கு வந்து அது என்னது இது என்னது அது என்னது, இப்போ சில பேருக்கு வந்து என்னவா இருந்திருக்காங்க, என்னடா இவன் வந்து உட்காந்து பாட்காஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக உயிரை வாங்குறான், காக்கூஸ் எங்கே இருக்குன்னு தேடுறான், இது எங்கே இருக்குன்னு தேடுறான், அது எங்கே இருக்குன்னு தேடுறான். ஏன்னா ஒரு 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 என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கக்கூடாது, அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு நம்ம ஆசானாக மாற வேண்டும். ஸோ அந்த என்வாயன்மெண்ட்டோடைய ஆசானாக மாற வேண்டும்னா அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை பற்றின தகவலோ அந்த என்வாயன்மெண்ட்டில் என்னெல்லாம் பொருள்கள் இருக்கோ அதை நம்ம விழிப்புணர்ச்சிக்குள்ளே நம்ம வந்து உறிஞ்சி எடுக்கணும். அந்த உறிஞ்சி எடுப்பதற்கான முயற்சி தான் தேடல், அந்த முயற்சி தான் வந்து கேள்வி, அந்த முயற்சி தான் வந்து தொட்டு பார்ப்பது, அந்த முயற்சி தான் வந்து புரிதலை உருவாக்குவது. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எஃபர்ட் எடுத்தாகணும். இப்போ நான் இந்த சேரை தொட்டு பார்த்ததுனால, இந்த எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சதுனால, இந்த பிளேஸோட ரெண்டல் என்னென்னு தெரிஞ்சதுனால, எங்கே வந்து ஏசி இருக்குது என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால இப்போது ஐ ஃபீல் ஐ எம் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் திஸ் ஸ்பேஸ். ஸோ வென் ஐ ஃபீல் ஐ எம் இன் கண்ட்ரோல் ஐ கேன் அன்லீஷ் மை பெஸ்ட் செல்ஃப். என்னுடைய முழுமையான உண்மையான என்ன வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு. ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் டு designations and labels. I tell people I have done different things. இப்போ யாருமே வந்து நம்ம வெளியில் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு கம்யூனிட்டி மீட்டப்போ இல்லை ஒரு மீட்டிங்கோ இல்லை ஒரு டிரான்சாக்ஷனோ நம்ம யாருமே வந்து ஹாய் உங்களுடைய பேர் என்னங்கிறதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய கனவு என்னன்னு கேட்க மாட்டோம், எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்க மாட்டோம், என்ன பண்ணுறீங்க இதுதான் நம்ம கேட்போம். கரெக்டாக? அப்படின்னா நம்மளுடைய இக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்து உலகத்துக்கு முக்கியம். ஸோ அந்த இக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் வந்து முக்கியமாக இருக்கணுங்கிற அமைப்பு இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த அமைப்பு பிடிக்காது. ஓகே, ஏன்னா நான் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறேங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கில் இருக்கேன் இல்லையா. அப்போ நான் அந்த கேள்வியை கேட்கணுங்கிற தருணத்தில் அவங்கக்கிட்ட என்ன கேட்பேன்னா உங்களுடைய கனவு என்ன, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன், எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்பேன். ஓகே, எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்பேன், எதை பற்றி பேசலான்னு கேட்பேன். பட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நான் கேட்க மாட்டேன். ஓகே, ஸோ நான் அப்படி இருக்கிறதுனால ஐ ஆல்சோ டோன்ட் அலவ் பீப்புள் டு கெட் இன் டு தட் இக்கனாமிக் பிராக்கெட்டிங். ஓகே, ஏன்னா ஒரு வேளை அந்த இக்கனாமிக் பிராக்கெட்டிங் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஎம்ஓவை தேட போகிறீங்க, ஆர் நீங்கள் ஒரு எழுத்தாளரை தேட போகிறீங்க, இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு நடிகரை தேட போகிறீங்க, இல்லை ஒரு ஆந்திரப்ரனரை தேட போகிறீங்க. இப்போ வந்து நடிகன் இல்லை, ஆந்திரப்ரனர் இல்லை, தொழிலதிபர் இல்லை, எழுத்தாளர் இல்லை, நீங்கள் தெரியும் போது உங்கள் மைண்ட் என்ன, சரி பார்த்துக்கலாம், அந்த ஹியூமன் பீயிங்கை நீங்கள் வந்து அந்த தருணத்தில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுறீங்க. கரெக்டாக? பட் அவர் அது மட்டும் கிடையாதுங்கிற விழிப்புணர்ச்சி உங்களை வந்து உங்களை வந்து உங்களோட தாட்ஸை மாற்றுவதற்கோ அல்ல வந்து அதை உணருவதற்கோ நீங்கள் வந்து டைம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அதனால்தான். ஓகே, இப்போது while listening to you இதெல்லாமே ஒரு ஐடியல் வேர்ல்டில் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்குது. த வே யூ டெஸ்கிரைப்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அவங்களோட டைட்டில்ஸ், அதில் லிமிட் ஆகாதீங்க, டோன்ட் கன்சிடர் தட் ஆஸ் யர் கன்ஸ்ட்ரெயின், ஸ்கை இஸ் யர் லிமிட், அந்த மாதிரி சொல்லும் போது ஐடியல் வேர்ல்டில் இட் சவுண்ட்ஸ் குட். பட் ஆஸ் யூ மென்ஷன்ட், இப்போ இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் இல்லை சொசைட்டி, வி கேன் கால் இட் வாட் எவர் செட்டப் இட் இஸ், த ரியாலிட்டி இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட்.
with or without awareness, people have some sort of label. And அந்த லேபிளில் இருந்தால் they derive status from it. And with my limited knowledge, என்னால் I couldn't see people breaking out of that any sooner. What do you think about it? நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ideal state is achievable? நான் சொல்கிறது வந்து ஐடியல் ஸ்டேட் இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது. ஓகே. பிகாஸ் ஐ எம் லிவிங் இன் அ ப்ராக்டிக்கல் வேர்ல்டு. ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி see people not only being inspired by me, but I am also inspired by so many people who don't fit into definitions or labels. இதை ரெண்டு விதத்தில் பார்க்கலாம். ஒன்று ஃபிலோசாஃபிக்கலாக பார்க்கலாம், ஒன்று ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம். ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, இப்போ என்னுடைய லிங்க்டின் ப்ரொஃபைலோ அல்லது இன்ஸ்டாகிராமோ போனீங்கன்னா, யூ ஹாவ் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். கரெக்டாக? ஸோ நம்மளுடைய இந்தியன் மெட்டஃபர் வச்சு பார்த்தா அது ஒரு தாலி மீல்ஸ் மாதிரி. ஓகே, இதில் எந்த டெஃபினிஷனுக்கு உங்களுக்கு உடன்பாடோ, இல்லை எந்த டெஃபினிஷனுக்கு உங்களுக்கு ஈர்ப்போ, இல்லை எந்த டெஃபினிஷன் வந்து உங்களை ஆச்சரியத்தை உருவாக்குதோ அந்த டெஃபினிஷன் தான் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. அப்படின்னு அர்த்தம், நான் யாருக்கு வேணால் உறவினராக மாறலாங்கிற ஒரு செட்டப். ஸோ மை ப்ராக்டிக்கல் ஆன்சர் டு யூ இஸ் don't have one label, have multiple labels and allow the world to choose the label that they want to associate themselves with. So this way ungaloda box also tick that you are not fitting me into one definition. Avangalukkum tick, you are also becoming aware that இந்த definition தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியுது, or இந்த definition தான் அவங்களுக்கு வேணும், or இந்த definitionனால தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு curiosity உருவாயிருக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் உருவாகுது இல்லைங்களா? அண்ட் தட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கல். ஃபிலசாஃபிக்கலி there are things that you continue to do, there are things that you believe is not done well, so you keep the label to ensure that you are doing that work. இப்போ I used to have a label called trainer. சரியா? I no longer train people. So I've dropped it. ஸோ வாய்ப்பு கிடச்சா பண்ண மாட்டேன்னாங்கிறது வந்து கேள்வி இல்லை. கேள்வி வந்து என்னதுன்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் த வேர்ல்ட் டு அசோசியேட் வித் மீ வித் தட். இது வந்து நம்பர் 1. நம்பர் 2, மென்டர். I don't want the world to associate me with the word mentor. I want the world to associate me with the word teacher, with the word coach. So I drop labels, I pick up new ones, and it's a constant pursuit. Philosophically, if I don't look at myself as the person that I want to become, நான் என்னவா மாற போகிறேன்கிற ஆசை இருக்கிறது விட, அந்த மாதிரி ஆளாக நான் ஏன் இப்போ வாழக்கூடாதுங்கிற முடிவோட வாழும் பொழுது, it helps my becoming, it helps my mental makeup to shift my lens to see the world. Okay, so if someone wants to become an entrepreneur na, you should identity ask. இப்போ நம்ம தலைவர் சொல்கிற மாதிரி, நீ வந்து இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாக் இங்கிலீஷ், ஐ டாக் இங்கிலீஷ், ஐ சிங் இங்கிலீஷ்னு சொல்லி ஒலரிஃபிகேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து அப்புறம் வந்து அதை ஒரு வே ஆஃப் லைஃபாக மாற்றுவதற்கான முயற்சி எடுக்கணும். ஸோ நான் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனர், நான் ஒரு சிஇஓ, நான் ஒரு வாட் எவர், அந்த லேபிள் நீ வந்து சூட்டுவதனால உனக்கு வந்து உன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜ், உங்களுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன், உங்களுடைய உரையாடல் வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மாறணும். அந்த மாற்றத்தை அந்த லேபிளால் உருவாக்க முடியும்னா தென் யூ ஆர் பிகமிங். இல்லைனா சீப் ஸ்டண்ட், அவ்வளோதான். ஓகே, no use to the world, no use to you. Okay, it makes sense, but I'm still wondering if the people, if everybody who listens to this could relate. So from my understanding, you help people chase their dreams, or maybe help them live a meaningful life, from my understanding. Sure. Okay, so இப்போ ஒருத்தவங்க so okay, someone I would say this, I want to say this to you, which is
everybody says like breakup is the very painful thing, a lot of different painful thing, but I want this podcast to be a gift to my younger self. What do I mean by younger self? நான் காலேஜ் படிக்கும் போது, எஸ்பெஷலி when I was in my second year or third year, I studied in Coimbatore. இப்போ ஐ ஹாவ் திஸ் ஐடென்டிட்டி தட் யூ டோல் மீ, அந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் சர்டன் லேபிள்ஸ் அண்ட் இதனால் மை பிஹேவியர் அண்ட் த வே ஐ சி மனி, த வே ஐ சி பீப்புள், இதெல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பட் நான் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது ஐ ஹேட் அ வெரி குட் ட்ரைவ். ஐ ரியலி வாண்டட் டு டூ சம்திங். ஐ வாஸ் வெரி வெரி ஆம்பிஷியஸ். ஐ டென்ட் நோ ஐ வாஸ் ஆம்பிஷியஸ் அட் ஆல், பட் அந்த டைமில் ஐ வாஸ் வெரி ஆம்பிஷியஸ். But it was very painful because I had no clue what to do. So I would say worst place to be in அப்படின்னா என்னன்னா, one, you are ambitious on one side, and அதே மாதிரி ஆம்பிஷியஸாக இருக்கும்போது you have no idea what to do. I think this is a very worst place to be in because I was in the same stage. இந்த மாதிரி டைமில் if someone comes to you, Raj, I want to do something but I don't know what to do, how would you approach me? Let's consider me as an example. If a lot of them ask questions like, what is your advice to your 20-year-old self? What would I have told myself? What should I tell myself 4 years ago and all of that? I'm against these questions as an individual. ஏன்னா இன்னையோடைய மெச்சூரிட்டி வச்சுக்கிட்டு you can't do anything with the past. Okay, you can dissect the past and you can perhaps pick up a lesson, but காலனா பிரயோஜனம் இல்லை. Past is something that exists in your brain alone. Okay, it is either a memory or it is a reminder for something. அவ்வளோதான். It doesn't exist on planet Earth. Okay, இன்னையோட மெச்சூரிட்டி வச்சு என்ன புட்டானா ஃபியூச்சர், யூ கேன் புட்டிஃபை யுவர் ஃபியூச்சர். பட் அதை நம்ம நிறைய பேர் யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அகேன் தலைவர் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ. ஹவு லாங் வில் யூ கீப் டாக்கிங் அபவுட் பாஷா, அண்ணாமலை, படையப்பா? டாக் அபவுட் ஜெயிலர், டாக் அபவுட் வேட்டையன், டாக் அபவுட் கூலி. You know, you have, unless you move on, the world will not listen to you. You have to move on. You have to say, it's done. It is dusted. ஒரு செல்லோ டேப்பை போட்டு அந்த ரஃப் நோட் புக்கை ஒட்டி வச்சாச்சு. இப்போ அந்த 120 பேஜஸில் வந்து 100 பேஜஸ் தான் இருக்குது. அந்த 20 பேஜ் இல்லை. இப்போ இட்ஸ் 100 பேஜ் புக் ஃபார் மீ. ஒரு ஆழமான முடிவுலேருந்து நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் நம்பர் 1. ஓகே, இதை கேட்குறவங்களுக்கு வந்து மேபி யூ கேன் லேர்ன் அபவுட் திஸ். தெர் இஸ் அ சயின்ஸ் ஃபார் லேர்னிங். அதானது கல்வி மீன்ஸ் எஜுகேஷன். கற்பதுங்கிறது வந்து லேர்னிங். ஐ குட் பி ஸ்பெல்லிங் இட் ராங். இட் கோஸ் த்ரூ அ சைக்கிள். இந்த சைக்கிள் தான் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு எழுதப்பட்டன ஒரு சைக்கிள். ஓகே, இதை வந்து 2 ஆக்சஸ் இருக்குது. ஓகே, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து காம்பிடன்ஸ் வச்சுக்கலாம். காம்பிடன்ஸ்னால் தகுதி, ஆர் காம்பிடன்ஸ்னால் துப்பு, காம்பிடன்ஸ்னால் அதுக்கு தேவையான ஸ்கில்ஸ்னு வேணால் வச்சுக்கலாம். சரியா? ஸோ காம்பிடன்ஸ் இருக்குது, காம்பிடன்ஸ் இல்லை. ஸோ தெர் இஸ் காம்பிடன்ஸ் அண்ட் தெர் இஸ் இன்காம்பிடன்ஸ். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடவுளின் பிச்சை அல்லது வரப்பிரசாதம் தான் அவேர்னஸ். ஒரு பூனைக்கு தெரியாது அதுதான் பூனைன்ட்டு, ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு மனுஷன்ட்டு. ஸோ இது வந்து நம்பர் 1. சரிங்களா? நம்பர் 2, ஒரு பூனை வந்து உயிர் பிறக்கும் பொழுது அதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம்டு ஆசைகள் இருக்கும். 4 ஆசைகள் தான் இருக்கும். பசிக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து குட்டி போடணும், சாகக்கூடாது. அதானது when it is being attacked by a predator it should know how to save. Okay,
நாலாவது வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும். எங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும். ஸோ இதை வந்து இன்ஸ்டிங்க்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம்டு. ஒரு பூனைக்கு இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் இதுதான் பசி, இதுதான் ப்ரிடேட்டர், இதுதான் மேட்டிங், இதுதான் ரெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து அதோடைய வாழ்நாளில் அது வந்து அந்த புரிதலை உருவாக்கி அது வாழும். இதை தாண்டி அந்த பூனைக்கு வந்து ஜெட்டி போடணுமோ, இல்லை அந்த பூனைக்கு வந்து நான் ஒரு டிக்டாக் வீடியோ பண்ணணும்னோ இந்த ஆசையுமே கிடையாது. கரெக்டாக? மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஆசைகள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் 2. ஸோ மனுஷனுக்கு தெரியும் மனுஷன்ட்டு. ரெண்டாவது, மனுஷனுக்கு வந்து அனிமல்ஸ் கூட ப்ரோக்ராம் பண்ண ஆசைகள் இருக்குது. ஓகே, இதை வந்து அறிவிலேருந்து பிறந்த ஆசைகள்னு சொல்லுவாங்க, இன்டலெக்சுவல் டிசையர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து நம்பர் 2. நம்பர் 3, ஒரு பூனையால் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் தான் அதால் வந்து வாழ முடியும். கரெக்டாக? அது பூனையாக பிறக்கும், பூனையாக சாகும். மேக்சிமம் பூனையாக பிறக்கும், ரூபியோட பூனையாக சாகும். ரூபியோட பூனையா? அப்படின்னா யாராவது அதை அடாப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். அவர் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே. பட் நீங்கள் வந்து மோகன்தாஸாக பிறந்து காந்தியாக சாகலாம். ஓகே, நீங்கள் வந்து அல்பர்ட்டோவாக பிறந்து ஐன்ஸ்டைனாக சாகலாம். ஸோ நீங்கள் சாகும்பொழுது இன்னொரு மனுஷனாக ஆர் இன்னொரு அடையாளத்தோட ஆர் இன்னொரு லெகசியோடு நீங்கள் வந்து சாகலாம். இது வந்து மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் தட் மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் நோ. ஓகே, இது வந்து டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட். ஓகே, பட் இது ஆக்சுவலி ஒரு சூப்பர் பவர். இது வந்து இறைவன் கொடுத்த நமக்கு ஒரு பிச்சை. ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் விழிப்புணர்ச்சி, அவேர்னஸ்னு வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து அவேர்னஸ் இருக்கும் பொழுது, அந்த அவேர்னஸோடு நான் ஒரு விஷயத்தை செய்யும்பொழுது ஐ ஆம் அ கான்ஷியஸ் பர்சன் சொல்லுவாங்க. அதானது விழிப்புணர்ச்சியோட புரிதலோடு வாழ்கிறேன், மோமெண்ட் ஆஃப்டர் மோமெண்ட். எல்லாராலையும் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது. இப்போ நான் வந்து போன பதில் சொல்லும்போது ஒரு ஃப்ளோவில் சொன்னேன். இந்த பதில் வந்து நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த பதிலுக்கு அந்த ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் தேவை. அப்புறம் ஐ எம் அன்கான்ஷியஸ். அப்போனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4 குவாட்ரண்ட் வருது. அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸு, அப்புறம் வந்து கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸு, அப்புறம் வந்து கான்ஷியஸ் காம்பிட்டன்ஸு, அப்புறம் வந்து அன்கான்ஷியஸ் காம்பிட்டன்ஸ். இதுதான் சைக்கிள். ஓகே, நீங்கள் யூஸ்வலி அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸ்லேருந்து அன்கான்ஷியஸ் காம்பிட்டன்ஸுக்கு போவீங்க. அதுதான் சைக்கிள் ஆஃப் லேர்னிங். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேன் கனவு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு. பட் இதை வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டிலேருந்து சிம்பிளிசிட்டிக்கு கொண்டு வரத்துக்கு பேர் தான் அறிவு. சரியா? நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் பை டிசைன். பிறக்கும்பொழுதே காம்ப்ளெக்ஸ். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது தான் ஒரு மனுஷனோட இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இதை நான் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கேங்கிறத வந்து சொல்கிறேன். பட் இதுதான் டிசைன். ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து சிக்குலிபா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, சூப்பர். அப்போ நான் யுவர் அன்கான்ஷியஸ். இது வந்து உங்களோட விழிப்புணர்ச்சிக்கு வந்ததில்லை. ஓகே, சிக்குலிபாங்கிற வார்த்தை வந்து என்னதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. ஓகே, இப்போ நான் சொல்கிறேன். அப்போ நீங்கள் அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸில் இருக்கீங்க. கரெக்டாக? சிக்குலிபான்னு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. சிக்குலிபா வச்சு என்ன டேஷ் பண்ணுங்கிறது வந்து கூட உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ ஐயில் இருக்கீங்க, அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸில் இருக்கீங்க. இப்போ நான் சிக்குலிபான்னு என்னன்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் உடனே வந்து கான்ஷியஸ் இன்காம்பிட்டன்ஸ் CIக்கு போயிடுவீங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? சிக்குலிபான்னு என்னன்னு தெரியும், பட் அதை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு இன்னும் தெரியாது. ஓகே, ஸோ சிக்குலிபாங்கிறது வந்து ஒரு கேம். சின்ன வயசில் நம்ம வந்து கை வச்சு விளையாடுற ஒரு கேம் தான் வந்து சிக்குலிபா. ஓகே, அந்த கேம் விளையாடும்பொழுது நமக்கு தெரியும் யார் ஃபஸ்ட்டில் பேட் பண்ணோம், யார் செகண்டில் பேட் பண்ணோம், தேர்டு பேட் பண்ணோம். பேசிக்லி டெஸ்டினி டிசைன் பண்ணுற ஒரு கேம். ராக் பேப்பர் சீசர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வந்துருச்சா? ஓ அவ்வளோதானா, ஓ கையால் தான் விளையாடணுமா, ஓ இது வந்து செலெக்ஷனுக்கா, ஓ ராக் பேப்பர் சிசர் மாதிரியா. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் கொடுத்ததுனால இப்போ உங்களுக்கு வந்து கான்ஷியஸ் ஆயிட்டீங்க. ஓகே, ப்ளஸ் மேபி நீங்கள் ராக் பேப்பர் சிசர் விளையாட தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம், அப்போ இன்காம்பிடன்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு ராக் பேப்பர் சிசர் விளையாட தெரியும், இப்போ நீங்கள் கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ்க்கு போயிட்டீங்க. ஏன்னா இப்போ உங்களோட மைண்டில் வந்து ஒரு பிக்சர் வந்துச்சு, இப்படி தான் சிக்குலிபா விளையாடணுங்கிறது வந்துருச்சு, ஏதோ கையில் காமிக்கணுங்கிறது வந்துருச்சு, ஏதோ பேசணுங்கிறது வந்துருச்சு. ஸோ கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ்க்கு வந்துருச்சா? ஓகே, ஸோ இன் அபவுட் 5 minutes யூ ஹேவ் கான் ஃப்ரம் அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ் டு கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ். இப்போ நீங்கள் சிக்குலிபா 10-15 தடவை விளையாடுறீங்க. ஓகே, விளையாடி நம்ம மறந்துடுறோம். ஒரு 5 மாதம் 6 மாதம் இல்லை வந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுறோம், நம்ம சிக்குலிபான்னு சொல்கிறோம், நீங்கள் உடனே விளையாடுறீங்க. அதுதான் அன்கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ். ஓகே, இதே வந்து நம்ம சைக்கிளை வச்சு பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு சைக்கிள்னால் என்னென்னு தெரியாது சின்ன வயசில், முதல் தடவை சைக்கிளை பார்க்குறீங்க. ஸோ அன்கான்ஷியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ்லேருந்து கான்ஷியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ். ஓ இதுதான் சைக்கிள், பட் இது எனக்கு ஓட்ட தெரியாது. சரி, உங்கள் அப்பாவோ உங்கள் சித்தப்பாவோ இல்லை அண்ணனோ இல்லை தம்பியோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டோ உங்கள் பின்னாடி வச்சு சைக்கிளை வந்து ஓட்ட சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் 1000 தடவை கீழே விழுந்திருப்பீங்க. டூ மச் ஆஃப் அன் எக்ஸாஜரேஷன், 6 தடவை கீழே விழுந்திருப்பீங்க. ஸோ ஒரு வாட்டி திரும்பி பார்க்கும்போது யாருமே உங்களை சப்போர்ட் பண்ணலை. ஓகே, அப்போ தான் நீங்கள் கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 2 சக்கர வாகனத்தில் உட்காந்ததே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம். 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பைக் கொடுக்குறாங்க. எப்படி உங்களால் பைக் ஓட்ட முடியுது? அதுதான் அன்கான்ஷியஸ் காம்பிடன்ஸ். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அந்த அறிவை உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்க. மசில் மெமரி ஆகிடுச்சு. மசில் மெமரி எப்போ வேணால் ரீகால் பண்ணலாமே. ஓகே, ஸோ அது வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகிடுச்சு அது. ஸோ இதுதான் லேர்னிங். ஓகே ஓகே, இப்போ கனவு பற்றி பேசணுன்னா ஐ ஹாவ் 2 graphs. ஓகே, one axis is called as no, அதானது knowledge, அறிவு. either you know about your dream or you don't know about your dream. சரிங்களா? then you have care. care is nothing but I care about it, I don't care about it. okay, care is the proxy for conscious. I really care. knowing is the proxy for competence. okay, தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும், புடுங்க வேணாம். சரியா? இப்போ நீங்கள் ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் கேரில் இருக்கீங்களா, இல்லை ஐ டோன்ட் நோ பட் ஐ கேரில் இருக்கீங்களா, இல்லை ஐ டோன்ட் கேர் பட் ஐ நோவில் இருக்கீங்களா, இல்லை ஐ கேர் அண்ட் ஐ நோவில் இருக்கீங்களாங்கிறத பொறுத்து ஐ வில் ஹெல்ப் யூ டு ஒர்க் ஆன் யுவர் ட்ரீம். ஸோ அந்த சென்டர் வந்து ட்ரீம். இப்போ நான் வந்து ஒரு பையன்கிட்ட போய் கேட்குறேன், உன் கனவு என்ன நீ கேட்கும்போது ஏங்கிறான். சரியா? வளர்றானா அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தமா? வளர்றானா தெரியலன்னு சொல்லலாம், அக்கறை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. சரி, என்ன தான் பண்ணியிருக்க உன் கனவுக்கு? இல்லை சார், நான் 4 பேர்கிட்ட பேசி பார்த்தேன். அப்போ அக்கறை இருக்கு. ஸோ அவன் வந்து ஐ கேர் பட் ஐ டோன்ட் நோ இல்லை உட்காந்துருக்கான். அப்போ நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணோம் அவனுக்கு? ஒன்றிலே அவனுடைய கேரை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி, இல்லை அந்த கேரை இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தலாக அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லை என்ன பண்ணால் அவனுடைய ட்ரீமுக்கு அவன் நாலேஜை வளர்த்துக்கலான்னு சொல்லிட்டான்னா ஹீ இஸ் ஆன் ஹிஸ் ஓன். அல்டிமேட்லி வி ஷுட் பிரிங் பீப்புள் டு ஐ கேர் அண்ட் ஐ நோ. அதுக்கப்புறம் தென் வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, இப்போ வென் பீப்புள் ஆர் பார்ன், okay, usually people are born I don't care, I don't know. சரியா? we will meet people in the other 2 quadrants, I care, I don't know, or I know, I don't care. இவங்களை அங்கேயே உட்கார விடக்கூடாதுங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு அரிப்பு. அது எப்படி நீ அங்கே உட்காரலாம்? ஓகே, எப்படின்னா நீ ஒரு ப்ளூ வேலாக பிறந்திருக்கலாம், நீ ஒரு மவுண்டனாக பிறந்திருக்கலாம், நீ வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் செடியாக பிறந்திருக்கலாம். சரியா? நீ ஒரு எறும்பாக பிறந்திருக்கலாம். ஓகே, நீ ஒரு மனுஷனாக பிறந்துட்டு அந்த 2 குவாட்ரண்ட்டில் உட்காந்துருக்கனா உனக்கு எவ்வளோ எஸ்கே இருக்கணும்? கரெக்டா? ஓகே, சில பேர் அது தெரியாமே உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு அச்சச்சோங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. அதனாலேயே அந்த உருவாகிற அந்த அரிப்புனால தான் இந்த 2 குவாட்ரண்ட்டில் வேலை பார்க்குறது. ஓகே, இல்லை சில பேர் இருக்காங்க ஐ கேர் ஐ நோவில் உட்காந்துருப்பாங்க.
ஆனால் ஊம குசும்பம் மாதிரி அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க, வேலையே பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் நான் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தெரியும் இது நடந்தால் இது வந்து நடக்கும்ன்ட்டு. அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எரிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை வரும். அவங்களெல்லாம் அப்படியே வந்து கொளுத்தணும், அப்படியே அப்படியே பெட்ரோலே வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் மணி, கிருஷ்ணாயில் போட்டு கொளுத்திடணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் வார்த்தை இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா இப்படி போய் வெளில பேச முடியாது இல்லையா. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, ஐ டோன்ட் கேரில் இருக்கிறவங்கள இமர்ஜ், அதானது தண்ணிக்குள்ளே முங்கியிருக்காங்க அவங்கள வந்து தண்ணியிலேருந்து எட்டி பார்த்து தண்ணிக்கு வெளியில் ஒரு உலகம் இருக்குங்கிறது வந்து தெரியப்படுத்தும். அதுக்கு பேர் தான் இமர்ஜ். ஓகே, சரியா. ஐ கேர், ஓகே, ஐ டோன்ட் நோ, ஓகே. அப்போனா அக்கறை இருக்குது, புரிதல் இல்லை. ஓகே, அவனை என்கேஜ் பண்ண விடணும், எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும். இங்கே போய் இதை ட்ரை பண்ணு, அங்கே போய் இதை ட்ரை பண்ணு, சும்மா போய் ட்ரை பண்ணு, உனக்கு அக்கறை இருக்குது அப்படின்னா இது உன்னோட கனவுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு ஃபீலிங் வரத்துக்கு எல்லாமே அந்த என்வாயன்மெண்ட் உனக்கு கொடுக்கும். இது நம்ம நீ உனக்கு எப்படி தெரியும்? 10 கூட டேட்டிங் அமுச்சு விடணும், அப்போ தெரியும் எனக்கு பிடிச்சிருக்குண்ணா, இந்த பிடிச்சிருக்குண்ணா. ஆர் அந்த பெண்மணியை வந்து 4 ஆம்பளைங்களை போய் பார்க்க சொல்லிட்டு இல்லை இந்த நல்லா இருக்குதுங்கிறது வந்து அந்த பொண்ணு சொல்லும். டேட்டிங் மாதிரி யூ ஹவ் டு கிவ் தட் பர்சன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு என்கேஜ். த மோர் த பர்சன் என்கேஜஸ், புரிதல் வளரும். ஓகே, ஏன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். அக்கறை ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ யூ கெட் தெம் டு என்கேஜ். இது ஏன் பண்ணக்கூடாது, அது ஏன் பண்ணக்கூடாது, தென் they'll open. இப்போ எனக்கு தெரியும் நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், அக்கறை மட்டும் தான் கம்மி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆனால் நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆவேன், ஆர் இந்த விஷயம் செஞ்சால் நான் அங்கே போய் சேருவேங்கிற புரிதல் இருக்குது, அக்கறை இல்லை. இவங்களை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண விடணும். யூ ஷுட் ஹெல்ப் தெம். அந்த அக்கறையை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும். எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்? ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற, என்ன நடக்கும்? தேர் ஆல் ஒப்ஸ்டக்கிள் ட்ரிவன். ஏன்னா ஒப்ஸ்டக்கிள் இஸ் பிக்கர் தேன் தெம்முங்கிறது வந்து ஒரு ஃபீலிங். நான்லாம் எஸ்பிடிச்சு என்ன பண்ண போகிறேன் சார், நான்லாம் இது வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் சார் அப்படின்னா அக்கறை இல்லைன்னு அர்த்தம். அதானது தனிக்கே தகுதி இல்லைங்கிறது வந்து உலகம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களே சொல்லிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து சாட்டையால் அடிக்கணும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் தே நீட் அ கோச். அது எப்படி நீ சொல்லலாம்? ஓகே, தே நீட் அ கைடு தேர். அந்த இடத்துல மென்டர்ஷிப் ஆக்சுவலி தேவை. அந்த அக்கறையை உருவாக்குவதற்கான கருவி தேவை அங்கே. ஓகே, இதோட மோஸ்ட் க்ளோசஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ. யூ ஷுட் சி திஸ் போனி கபூரோடைய ரீசன்ட் படம் கால் மைதான். அஜய் தேவ்கன் இஸ் த கோச். அதுக்கு முன்னாடி பிகில் இன்னொரு படம் வந்தது இல்லைங்களா, குரூப் ஆஃப் விமென். யூ ஃபர்கெட் விஜய். அது ஒரு விஜய் படங்கிறது வந்து மறந்துட்டு ஹவு ஹீ கிராக்ஸ் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். இந்த கிராஃப் தான். சில பேருக்கு அக்கறை இருக்கும், புரிதல் இருக்காது. சில பேருக்கு புரிதல் இருக்கும், அக்கறை இருக்காது. சில பேருக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. ஸோ அவன் என்ன சொல்ல, நீ டீமுக்குள்ளே வா, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் தென் ஹீ ஐடென்டிஃபைஸ் ஐ கேர் ஐ நோ. அவங்கள தான் வந்து பிடிச்சி நசுக்கி உயிரை வாங்கி. ஓகே, லைக் எத்தனையோ பேர் வந்து இந்த 3 கிராஃபுக்குள்ளே அடைஞ்சு உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு 5% தான் வந்து இந்த ஐ கேர் ஐ நோவில் உட்காந்துருக்காங்க. அதில் வந்து நிறைய பேர் ஊமக்குசும மாதிரி உட்காந்துருப்பான். அப்படின்னா தே வில் டெல் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம், ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் மோமெண்ட், ஐ ஆம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தே வாண்ட் சே ஐ ஆம் த ரைட் பர்சன், திஸ் இஸ் த ரைட் டைம், திஸ் இஸ் த ரைட் மோமெண்ட். ஓகேங்கிறது வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. அங்கே தான் வந்து யூ நீட் டு இவால்வ். வந்து அந்த டார்ச்சர் பண்ணணும் அவங்கள. ஏன்னா ஒரு உசேன் போல்ட் ஐ கேர் ஐ நோவில் இருக்கான். அவனுக்கு தான் ஒரு சூப்பர் கோச் தேவை. ஓ, வை? பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி இன் தட் குவாட்ரண்ட். ஓகே, தே நீட் அ பர்சன் டு டார்ச்சர் தெம். They need a person setting boundaries, expecting more, pushing,
and unlocking their potential. So இந்த unlocking potential இந்த கேர் ஆக்சிஸில் வந்தாலே வந்து, அதாவது ஐ கேர் ஆக்சிஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பொட்டென்ஷியலை வந்து அன்லாக் பண்ணும். ஐ டோன்ட் நோ இருந்தால் ஓகே, ஐ நோ இருந்தாலும் ஓகே. இந்த நோ ஆக்சஸ், ஐ டோன்ட் கேருங்கிற ஆக்சஸுக்கு வந்து முதல்ல பொட்டென்ஷியலை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். உனக்கு இருக்கிற ஹியூமன் பொட்டென்ஷியல் வேறு யாருக்கும் கிடையாது. நீ ஒரு நாயோட வாழ்க்கையை வாழறனா அப்போ உனக்கும் அந்த நாய்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? யூ ஹாவ் டு நோ தோஸ் 3 things. நான் ஒரு மனுஷன், நான் ஒரு நாய் கிடையாது. என்னால் வந்து என்னோடய வாழ்நாளில் வந்து நான் எப்படி பிறந்தேனோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு டை லைக் தட். ஐ கேன் ரீரைட் மை ஃப்யூச்சருங்கிறது வந்து ஒரு மனுஷனால் மட்டும்தான் உணர முடியும். 2வது, மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் கனவு இருக்குது. ஏதாவது ஒரு நாய் வந்து சொல்லுமா, ஐ வாண்ட் டு பி த பெஸ்ட் டாக் இன் த வேர்ல்டு. அந்த கனவுங்கிறதே வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு செடி வந்து சொல்லியிருக்கா, எனக்கு வந்து அந்த மரம் மாதிரி நான் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பழத்தை காய்க்கணும், சொல்லாது. ஸோ யூ ஹாவ் ஏ லாங்குவேஜ் தட் இஸ் கிவன் டு யூ that is spiritual in nature. Okay. இப்போ ரீசெண்ட்லி someone was saying you're all stardust. ஓகே, உன்னுடைய பாடியில் இருக்கிற நைட்ரஜனோ இல்லை அதாவது உன்னோட டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்கிற நைட்ரஜனோ இல்லை நீ சுவசிக்கிற ஆக்சிஜனோ இல்லை உன்னோட உடம்பில் இருக்கிற கார்பனோ ஆர் ஆல் மேட் while the stars are being formed. You are just a star material who can dream. Even a Jupiter does not know it is Jupiter. It is so big with no purpose in life. சரியா? So what should you do? You should enjoy the time on planet Earth and you have to make your dreams come true. இல்லைனா see, if you don't work on your dream, உங்களுடைய கனவுக்கு நீங்கள் அக்கறையை கொடுத்து அதுக்கு ஊட்டச்சத்தை கொடுத்து அதை பற்றி யோசித்து அதை நோக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழலைன்னா then you are living a life of regret, or you are setting an example for the world not to follow. Okay. Either you can be an example for others to follow, or you can be an example to tell the world this is not the life you should live. In both the cases you are being an example. You might as well become a better example by living your dream. Is my suggestion. Okay. So throughout this narrative you have mentioned ஒரு peopleக்கு if they chase the dream they have this ability to dream first of all. அதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகே, அதை வந்து அதுக்கு தேவையான மரியாதை நீங்கள் கொடுக்கலனா now this dream could be anything la. Not necessarily someone might have a dream to become a millionaire, but someone can just have a dream to live in a farmhouse. Or you don't have to be someone. Okay. That is not. இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட நீ டாக்டர் ஆகணுமா என்ஜினியர் ஆகணுமா அங்கேயே ஆரம்பிச்சிருது பொல்யூட்டிங். ஓகே, அங்கேயே பொல்யூஷன். சரியா? உனக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்யணும் என்கிற ஆசை. All dreams have service in them. Oh. Okay? It has to be beyond I, me, myself. Now let's say illa enga appa amma na sandoshama vechikonum. It's still outside I, me, myself. Okay. கரெக்டா? இல்லை என் குடும்பம் மட்டும் கிடையாது, என்னை சுற்றி இருக்கிற கூட்டு குடும்பத்துக்கு நான் வந்து ஏதோ பெருசாக செய்யணும். இட் இஸ் ஸ்டில் பெட்டர் தென் ஐ, மீ, மை செல்ஃப் அண்ட் ஃபேமிலி. கரெக்டாக? இல்லை நான் வந்து என்னுடைய நெய்பர்ஹுட்டு என்னுடைய கிராமத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும். ஸோ இட் இஸ் அனதர் ரேடியஸ். கரெக்டாக? இல்லை நான் உலகத்துக்கே ஏதாவது ஒன்று செய்யணும், அல்டிமேட் ரேடியஸ். ஓகே, இப்போ ஈலான் மஸ்க் வந்து உலகம் மட்டும் யோசிக்கல, மார்ஸு, ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன் பற்றியெல்லாம் யோசிக்கிறாரு. மேபி ஓகே, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் நம்ம போகலாம், தப்பே கிடையாது. ஸோ உங்களுடைய ரேடியஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, சரிங்களா? பட் இட் ஷுட் பி அவுட் சைட் ஐ, மீ, மை செல்ஃப். ஓகே. ஸோ நான் இதை ஆகணும்னு நினச்சாலே நிறைய தடைகள் வரும். ஸோ இந்த ஐ, மீ, மை செல்ஃப், நான் ஏன் ஒரு டாக்டர் ஆகணும், அல்லது நான் ஏன் ஒரு மில்லியனர் ஆகணும்,
நான் ஏன் ஒரு ஃபார்ம் வைக்கணும் கருத்துக்கு ஒரு 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 பர்பஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பர்பஸ் தான் இஸ் த ட்ரீம். அதுதான் ட்ரீம். ஓகே, நான் இப்போ அதை பூர்த்தி செய்வதற்கு என்னுடைய புத்தியிலேருந்து வந்த ஒரு வழி தான் டாக்டர். மேபி என்னுடைய வாழ்க்கையை வாழும் பொழுது எனக்கு தெரியும் டாக்டர் ஆகாமையே நான் இதை பண்ணலாம், மில்லியனர் ஆகாமையே இதை நான் பண்ணலாம், ஆர் மில்லியனர் ஆகியும் நான் வேறு ஏதாவது பண்ண வேண்டும். தட் இஸ் லெஃப்ட் டு யூ. ஓகே, பட் அந்த சர்வீஸ் இஸ் த சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் இன் எவ்ரி ட்ரீம். The second ingredient in every dream is இது பத்தாது, நம்ம இன்னும் செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே. ஓகே, அப்போ தான் நம்மளால் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்க முடியும். அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காத எந்த விஷயத்துலேயுமே ஒன்றும் பிடிக்க முடியாது. உங்களால் ஏதாவது பிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு முதல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அதானது பொறுப்பாளராக மாற வேண்டும். ஓகே, எதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பு எடுக்கலையோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய பெனிஃபிட் உங்களே சேராது, நீங்கள் ஒரு பெனிஃபிட்டும் உருவாக்கவும் முடியாது. ஸோ பொறுப்பு தான் முக்கியமான வேர்டு. ஓகே, ஸோ ரெஸ்பான்ஸ், இப்போ நான் ட்ரீமுக்கு இஃப் ஐ ஹாவ் டு கிவ் யூ அ டெஃபினிஷன், இட் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு சர்வ். ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகே, அதானது சர்வுக்கு தமிழ் வார்த்தை என்னது? சேவையா? சேவை செய்வதற்கான ஒரு பொறுப்பாக இருக்கணும். ஓகே, அது செடியாக இருக்கலாம், கொடியாக இருக்கலாம், மக்களாக இருக்கலாம், பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம், எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கலாம், பணமாக இருக்கலாம், என்ன வேணால் இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பொறுப்பெடுக்கிறீங்கன்னா அந்த வேலை ஆர் அந்த டூயிங், அந்த செயல், அதுதான் ட்ரீம். ஓகே, ஓகே, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ தமிழ் சினிமா ஹீரோ, சங்கர் படம் ஹீரோ எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஒழிக்கணும், அழிக்கணுங்கிறது தான் அவங்களுடைய குறிக்கோள். ஓகே, அதுக்கு ஊக்கமாக இருந்தால் அவங்களுடைய பாஸ்ட், அதுக்கு ஊக்கமாக இருந்த கஷ்டமான பாஸ்ட், அதுக்கு ஊக்கமாக இருந்த வெறுப்பான கஷ்டமான பாஸ்ட் தான் அவங்கள அந்த அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து நான் இதை ஒழிக்கணும், இதை அழிக்கணுங்கிற இது. பட் அதிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள தாண்டி தான் யோசிக்கிறாங்க. எனக்கு நடந்தது இன்னொருத்தனுக்கு நடக்கக்கூடாது, ஸோ அங்கே டிக் மார்க் ஆகிடுச்சிட்டா, சர்வீஸ் ஆகிடுச்சா, இதுக்கு நான் பொறுப்படுத்திக்கிறேன்டா, என்னுடைய வழிமுறை, அதான் படம். த ஹவு, த மெத்தடாலஜி, த ப்ராசஸ், அதுதான் படம். ஓகே, பட் தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் யூ ஹாவ் டு சர்வ். அதுதான் அங்கே ட்ரீம். அதில் ஐடென்டிட்டிஸ் ஆர் இன்சிடென்டல் அண்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் ஆர் எஃபிமெரல்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா தாத்காலிகமானது, டெம்பரரி, சேஞ்சிங். ஆமாம், எவர் சேஞ்சிங். நீங்கள் அதை அதுக்கிட்ட ஒட்டிக்கினீங்கன்னா தென் யூ பிகம் லிமிட்டெட். நீங்கள் ட்ரீம் கிட்ட ஒட்டிக்கிட்டீங்கன்னா யூ பிகம் அன்லிமிட்டெட். ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூர் ட்ரைங் டு சே அண்ட் இட்ஸ் வெரி வெல் ஆர்டிகுலேட்டட். எனக்கு நல்லா புரியுது. பட் இது சொல்லும் போது எனக்கு 2 யூஸ் கேஸில் 2 சினாரியோஸ் ஐ கெட் ரிமைண்டட் ஆஃப் 2 சினாரியோஸ் ஹியர். ஒன்று while you say we want to serve for a bigger purpose or we want there is no bigger purpose. I mean, the moment you have a purpose, okay, it is beyond you. Okay, so by avladhaan. So no purpose na no dream. Okay, see, I want to be a millionaire. It's not a dream. Okay, நீங்கள் அங்கே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மட்டும்தான் எடுத்திருக்கீங்க. புரிஞ்சிச்சா நான் சொல்கிறது? சர்வீஸ் கோஷன்ட் மிஸ்ஸிங். ஸோ யூ ஹாவ் அன் இன்கம்ப்ளீட் ட்ரீம். புரியலை. ஸோ ஹவு டு ஐ ஃபில் தட் கேப்? யூ ஹவ் டு ஃபில் த கேப். யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், சரி நான் மில்லியனர் ஆகிட்டேன், எதுக்கு நான் மில்லியனர் ஆகணும்? ஒய்? ஓகே, ஆர் நான் மில்லியனர் ஆகி என்ன பண்ண போகிறேன்? வாட் வில் ஐ டூ? ஸோ அங்கே தெரிஞ்சிடும். What if the answer is I just want to become a millionaire? It's incomplete. Okay. That's all. And உனக்கு இருக்கிற மெச்சூரிட்டிக்கு ஆர் உனக்கு இருக்கிற தேடலுக்கு ஆர் உனக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை அனுபவத்துக்கு ஆர் உனக்கு இருக்கிற ஆசைக்கு இவ்வளோ தான் நீ கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்க.
இதுக்கப்புறம் நீ கான்ஃபிகர் பண்ண மாட்டேன், கான்ஃபிகர் பண்ணணும், கான்ஃபிகர் பண்ணலைன்னா இது நடக்கும், கான்ஃபிகர் பண்ணினா இது நடக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை. பட் நான் அந்த இண்டிவிஜுவலை சந்திக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவேன்னா, சூப்பர், ஏன்னா இதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகே, நான் வந்து ஒரு மில்லியனர் ஆகணும்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகே, நாட் தட் மில்லியனர், ஐ எம் நாட் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த வேர்ட் மில்லியனர், ஐ வாண்ட் டு பிகம். இவ்வளோ சொல்லிட்டியா, சூப்பர். வை, வாட் வில் யூ டூ? I will instill that question and leave the child. Okay. Which is what Abdul Kalam Ayya has actually been doing throughout his life. Okay. He has been helping people dream, and he has been helping incomplete dreams become complete dreams, and he has been challenging people who have completed dreams to say, do something about it for the nation. Okay. That's all. So, in the dream பண்ற ப்ராசஸில் you mentioned they should take responsibilities. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சர்வீசஸ் நிறையா பண்ணும். There should be radius அந்த மாதிரி. They have to solve two things. Service agenda plus responsibility equal to dream. Perfect. Okay. சில பேர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கான்ஃபிகர் பண்ணிடுவாங்க மில்லனர். அது யூஸ்வலி ஐடென்டிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க எடுப்பாங்க. நான் ஒரு பாட்காஸ்டர் ஆகணும். வெரி குட். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐ வாண்ட் டு கிவ் அன்னோன் ஸ்டோரிஸ், அன்ஹர்ட். பேசிக்லி யூ வாண்ட் டு பிரிங் நியூ பீப்புள். கரெக்டா? தட்ஸ் ஸ்டில் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நோ? How do you want to serve the world is still missing. Okay. So unless you answer that question, you won't be powerful. Okay. You'll still feel உன்னோட ஆழ் மனசில் இப்போ உனக்கு தோணாது, ஏன்னா இட்ஸ் எக்ஸைட்டிங், இட்ஸ் நியூ. ஓகே, when you bring your 150th guest, you will feel incomplete. எதுக்கு இது பண்ணுறோம்? ஓகே, இத்தனை வாட்டி அதே நிறைய பேர் வந்துட்டு போகிறாங்க, எனக்கு ரொம்ப நாளாக இது பண்ணோன்ட்டு இருக்குது, எனக்கு இப்போ தான் அது வந்து அதான் அந்த சர்வீஸ். ஓகே, கேன் ஐ டெல் யூ தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் திஸ் பாட்காஸ்ட்? நீங்கள் அது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்கிறீங்களா? த நேம் ஆஃப் த பாட்காஸ்ட் த தேர்ட் லேன் ஷோ. இதில் ஐ வாண்டட் டு பிரிங் இன் பீப்புள் ஹூ சோஸ் தி அன்கன்வென்ஷனல் பாத். இதுதான் வந்து என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது சர்வீஸாக நான் இதை என்னோட சர்வீஸாக நான் என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னா, இதை ஏன் நான் இதனால என்ன இம்பாக்ட் நீ உருவாக்க ட்ரை பண்ணுறேன். எக்ஸாக்ட்லி, அதான் சர்வீஸ். ஸோ என்னோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அதுக்கு என்னென்னா, இல்லை வை ஐ வாண்டட் டு டூ திஸ் இன் திஸ் வே அப்படின்னா, வென் ஐ கம்ப்ளீட்டட் காலேஜ் எனக்கு அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. ஐ டென்ட் நோ இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸிஸ்டட். பிகாஸ் ஒன்றை மாதிரி எத்தனை பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க? ஐ வுட் சே a lot of people. இப்போ இல்லை, அப்போ அந்த எஃப்ரா. கரெக்டு, அந்த எபாஃப்ரா இருந்த டைமில் அதே மாதிரி இந்த டைமில் இல்லை, forgive your past. ஓகே, அந்த எபாஃப்ரா இருந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் இல்லை, அந்த எத்தனை பேர் லெவல் ஆஃப் அவேர்னஸில் இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க? யூ வாண்ட் மீ டு புட் a number on it? 100%. இல்லைன்னா உனக்கு எப்படி தெரியும் ரேடியஸ் என்னன்ட்டு? Got it. I have no clue. Give me a number. ஓகே, சரி, எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணு. இப்போ நம்ம சென்னையில் ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். சென்னையோட பாப்புலேஷன் என்ன? I have no clue. சரி, ஒரு கெஸ் பண்ணு. 4 crores. 4 கோடி மக்கள் சென்னையில் இருக்காங்க நீ சொல்கிற. இதை முதல்ல நீ இப்போ செக் பண்ணணும். ஓகே, செக் பண்ணதுக்கப்புறம் வில் கண்டினியூ. ஓகே, ஓகே, ஐ வில் செக் நவ். சரி, ஓகே. கடைசியாக இப்போ சென்சஸ் எடுத்தாங்கன்னு தெரியும்ல? நோ, நமக்கு தெரியணும்ல. ஓகே, இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ். சரி, நமக்கு இருக்கிற அறிவு, இப்போ ஒரு பூனைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா பூனை கேட்காதுல்ல. வாட் இஸ் த இன்க்ரீடியன்ட் டுடே? நீ கேட்காதுல்ல. எத்தனை கோடி மக்கள்? 67 lakhs. 67 lakhs. எங்கே கண்டுபிடிச்சது? கூகுள். செக் விக்கிபீடியா. சி அகெயின், யூ ஆர் நாட் செக்கிங் ஃபார். ஓகே, இப்போ கூகுள் சொன்ன உண்மையா? So you are like that family member in a WhatsApp group who says Indian national anthem is the best national anthem in the world. Correct? Okay, இப்போ நீ வந்து கூகுள் பார்த்தனா, you don't have traceable information. Okay. Correct? So now you're going to Wikipedia, at least you can trace. Wikipedia என்ன சொல்லுது? Wikipedia it says 67,48,026. Superb. Okay. When was the last time this was counted? It's definitely less than 10 years old. Definitely, I would say. Is what you're assuming. Yeah, because the last time we were supposed to do census, we had COVID. Okay. 2011 அப்போ இது. ஆமா. 2011 எடுத்த டேட்டா. ஆமா. Oh. So the last time we were supposed to do census was 2020, 2021. We had COVID. Okay. Okay. So the only way
to know is the number of people who are vaccinated plus is the census for India. Okay. சரியா? So if it's 67 lakhs, how much would it be? இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? 10-15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. Yeah. So what would the number be? I would still say 3 crores. Okay, let's go by 1.5 crores. சரியா? இந்த 1.5 crore-ல how many students are studying in college? Should I check? Or ballpark number works out? Check. ஸோ இப்படி இந்தியா சம்மந்தப்பட்ட நம்பர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியாது இல்லையா? Go through that website called as data for, இதெல்லாம் ரெக்கார்டிங் தானே? So I can speak on camera, no? Okay, so you should go and read this book called as Whole Number and Half Truth by this woman called as Rukmani. Okay, it's a highly recommended book by people who really want to be data driven. Thanks Kana. Okay, ஏன் டேட்டா ட்ரிவன் நான் சொல்கிறேன். மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் a human invented concept to search for truth. Okay, சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். ஓகே, ஸோ சத்தியம்ங்கிறது வந்து உண்மை. ஓகே, அந்த உண்மையை உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கான ஒரு மொழி தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஓகே, சிவம் அதானது உள்ளே இருக்கிற அமானுஷிகமான ஒரு சக்தி. ஓகே, ஐ டெல் பீப்புள் you're a product of the. Okay, so there's your father who's contributing the sperm, there's your mother who is waiting to be ovulated, so you are the winning sperm. Okay, that itself should give you reason to live your life better than a lot of people. And then there is a nature that selects you to live. Okay, I call it existential force. Okay, நீ பிறந்ததுக்கப்புறம் we can call it infinite intelligence or whatever, but the enlivening force-னு வேணால் இப்போதைக்கு வச்சுக்கலாம். உனக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி. அந்த உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எப்போ உன்னுடைய வீடை காலி பண்ணுதோ அப்போ தான் வந்து மலையாளத்தில் மரிச்சு போய், ஹிந்தியில் மறுகையா, செத்து போயிட்டாரு. ஏன் போயிட்டாருங்கிற? அப்போ ஏதோ ஒன்றை விட்டு போயிடுச்சுல்ல. ஓகே, எது ஒன்றை விட்டு போயிடுச்சு? அந்த என்லிவினிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, அப்போ தான் உன்னுடைய சொந்த அப்பா. நிறைய பேர் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ செய்கிற தப்பு கிடையாது. நம்மளை சொசைட்டி இன்கிரைன் பண்ண, நம்மளை வந்து தூக்கி ஆசையாக பேர் சூட்டி நமக்கு உசிறு கொடுத்த தாய் தகப்பன். ஓகே, இறந்து போகும்பொழுது முதல்ல ஃபோன் அடிச்சு என்ன சொல்லுவோம்? பாடி 5 மணிக்கு எடுப்போம். ஏன் அப்பாவை 5 மணிக்கு எடுப்போம் சொல்ல மாட்டோம்? அம்மாவை 5. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? உன்னோட மைண்டில் அவங்களுக்கு உயிர் இருந்தால் தான் வந்து உறவு, இல்லைனா இல்லை. ஓகே, ஐம் நாட் டைவர்ட்டிங், ஐம் டெல்லிங் யூ டெத் கிவ்ஸ் யூ மீனிங் டு லைஃப். ஓகே, தலைவர் சொல்கிற மாதிரி சாவர நாள் தெரிஞ்சதுன்னா வாழற நாள் நரகமாயிடும். தட்ஸ் ஃபார் த immature people. Okay, if you have maturity and if you know when you are going to die, which could be tomorrow. Okay, ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில் so many people did not wake up. உனக்கு தெரியாது. உனக்கும் எனக்கும் கிடச்சிருக்கிறது வந்து உயிர் பிச்சை. கரெக்டாக? தட் இஸ் வை டுடே இஸ் அ ப்ராவர்பியல் கிஃப்ட் ஆர் ப்ராவிடென்ஷியல் கிஃப்ட். ப்ராவர்பியல்னால் ஒரு 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 பெரிய சக்தி சொன்ன வாக்கு. ப்ராவிடென்ஷியல்னா ஏதாவது புடுங்கடா நீ சொல்கிற மாதிரி நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய. ஸோ டுடே இஸ் அ ப்ராவிடென்ஷியல் கிஃப்ட்டு. புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த நம்ம ஏன் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம்? டக்குன்னு மறந்துச்சு. நம்பர்ஸ் பற்றி, நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ சத்தியம் சிவம். ஓகே, ஸோ சிவம் இஸ் பேசிக்கலி யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஆர் ஹவுசிங் தட் கிஃப்ட். ஓகே, ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டு மீ சேயிங் கடவுள். ஓகே, ஸோ இதை வந்து 2 வார்த்தையாக பிரிக்கலாம். கடை உள். ஓகே, கடைன்னா ஒரு விஷயத்தை கடந்து போவது. கரெக்டாக? கடை. ஓகே, தாண்டி வான்னு அர்த்தம். உள்னா உள்ள. ஸோ கடந்து எங்கே போகணும்? உள்ளே போகணும். ஸோ கடவுள் உங்களுக்குள்ளே தான் இருக்கார். ஸோ தமிழ்லேயே வந்து கடவுள் நீ ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, கடந்து உள்ளே போனேன்னா யூ கேன் மீட் யுவர் என்லிவனிங் ஃபோர்ஸ். அதான் சிவம். சுந்தரம், யூ டோன்ட் நீட் ரீசன்ஸ் டு பி பியூட்டிஃபுல்.
யூ ஹாவ் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இன்னர் பியூட்டி. உள்ளேந்து மன நிம்மதி இருக்கணும், உள்ளேந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும், உள்ளேந்து எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கணும். ஸோ சத்தியம் சிவம் சுந்தரம். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நம்மளுடைய பாதி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மீடியா, அது வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோவாக இருக்கட்டும், இல்லை டிடி நேஷ்னலாக இருக்கட்டும், இல்லை எல்லாருமே இருக்கட்டும், அவங்களுக்கும் பர்பஸ் இருக்குது. நீ இதை வந்து விக்கிபீடியாவில் வேணால் படிக்கலாம். ஆல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஹேவ் பர்பஸ். ஓகே அண்ட் தட் பர்பஸ் இஸ் derived ஃப்ரம் அவர் ஹோலி டெக்ஸ்ட்ஸ். From our holy texts in India. So Satyam Shivam Sundaram is basically DD National odia motto, All India Radio odia motto, that anything that they provide should actually contribute to the truth, should contribute to understanding the better aspects of life, and it should help us become a better person in life. Okay, நான் ஏன் இதை திருப்பி சொல்கிறேன்னா, mathematics is very important to learn in life because it helps you to measure. நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், ஏன் திருப்பியும் சொல்கிறேன்னா, I have not said this so explicitly. சரியா? What you don't measure, you cannot monitor. ஓகே, இப்போ நீ வந்து எவ்வளோ டைம் ஆச்சு இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு நீ மெஷர் பண்ணலன்னா உன்னால் அதை மானிட்டர் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக? ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு நீ வாடகை கொடுக்குற, இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை ரீசார்ஜ் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து இந்த லைட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் கப்பாசிட்டி அண்ட் பேண்ட்விட்த் இல்லையா? ஸோ யூ கேனாட் மானிட்டர். வாட் யூ கேனாட் மானிட்டர், யூ கேனாட் கண்ட்ரோல். கரெக்டாக? ஓகே, வாட் யூ கேனாட் கண்ட்ரோல், யூ கேனாட் கிவ் டைரெக்ஷன். உன்னால் ஒரு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண, உனக்கு வந்து இப்போ ஒரு டைமர் சொல்லிகிட்டே இருக்குது, இவ்வளோ டைம் ஆச்சு இதாச்சு, உன்னால் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா உன்னால் அதுக்கு தேவையான திசையை கொடுக்க முடியாது. பாஸ் பண்ணலாம் ரேட்ஸ், நம்ம வந்து பேட்டரி மாற்றணும், இதை பண்ணலாம் ரேட்ஸ், ஏன்னா இந்த ஆன்சர் ரொம்ப லெங்க்த்தியாக இருக்குது, நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்னா நம்ம போகணும். நீ உன்னால் திசையை மாற்ற முடியாது. திசையை மாற்றினா தான் ப்ரோக்ரஸ் உருவாக்க முடியும். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் அலவுஸ் யூ டு மெஷர். ஸோ தட் இஸ் வை மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இப்போ நீ சொல்கிற 1.5 கோடி மக்களில் எத்தனை பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க? இந்த எத்தனை பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யாராச்சும் ஒரு ஆள் சொல்லணும் இல்லை இந்த உண்மையை, யாராச்சும் ஒரு ஆள் இதை மெஷர் பண்ணணும் இல்லை. ருக்மணி இஸ் ஒன் சச் பர்சன். ஸோ ஷி ரோட் அ புக் அபவுட் இந்தியா இன் நம்பர்ஸ், ஹவு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் problems of India and actual India through numbers, that is whole number and half truth. அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் செட்டப் கொடுத்துருக்கிறது தான் டேட்டா ஃபார் இந்தியா. இன்றைக்கி நீ அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்கம் என்ன, எத்தனை பேர் ஜெண்டர் பயஸ்டாக இருக்காங்க, எத்தனை பேர் யூத்தில் இருக்காங்க, எத்தனை பேர் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணி ஃப்ரீயாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் I wanted to spend some time speaking about Rukmani and her work. Okay, so close to 45% of them are students. So what is that number? Calculate pannu. 45 into 1.5 crore. 70. 67.5, 67 lakhs 50,000. Which is the actual population that you have. Yeah. Correct? Yeah. Okay. In the 67 lakhs, எத்தனை பேர் are confused? That childhood person that you were. Yeah. எத்தனை பேர் இருப்பாங்க நீ நினைக்கிற? One third. சரி, which is how much? This is why I should be good at math. You don't have to be good at math. You have to seek math. Okay. You have a calculator to do all that for you. 22 lakhs 50,000. Okay, let's take 20 lakhs or 25 lakhs. 25 lakh people should actually consume your content of that profile. And you knowing that on the profile of people of 25 lakhs are consuming my content. Of the 25 lakhs in Tamil Nadu, over 10 lakh people from Tamil Nadu are actually consuming my content. Now you are creating impact. Okay. Now you are serving. Okay. இல்லைனா காற்றுல குசு விடுற மாதிரி.
யூ ஆர் ஒன் அமங்ஸ்ட் so many people. இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ராட்ஸ்? இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ராட்ஸ்? இதை நான் எப்படி கரண்ட் யூடியூப் டேட்டாவோ இல்லை ஸ்பாட்டிஃபை டேட்டாவோ எந்த டேட்டா வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அந்த தேடல் இஸ் கோயிங் டு மேக் யூ அ பெஞ்ச் மார்க் அமங்ஸ்ட் பாட்காஸ்டர்ஸ். ஓகே, that is how you are going to stand out. Okay. So service mentality, responsibility தவிர்த்து gives you an edge over easily a million people in today's world. Forever it has been like that. Okay, இதில் இப்போ this number gives me more clarity, but how does it help? Because why are you doing this? You just explain to me why you're doing this. Yeah, why am I doing this? To reach those people and to help them, basically. Correct. Only if you know who they are, can you go ask them stories. By consume my content, did it give you clarity? Okay. Did it give you certainty? Did it suddenly help you care about something? Did it actually support you in becoming a conscious person? Now I've given you 4 C's. Either it should help them become clear, or it should help them take a decision, which is certainty. இதாண்டா எனக்கு வேணும். ஆர் தே ஷுட் கேர் அபவுட் இட். ஓகே, இந்த அண்ணாவோட பாட்காஸ்ட் கேட்டால் நமக்கு பல விஷயத்துக்கான புரிதல் வரும் போல், நான் அட்லீஸ்ட் என்னோட கல்விக்காகவது நான் கேட்குறேன். லெட் திஸ் பி பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப். ஆர் கான்ஷியஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் when they are taking a decision, next time when they are having an exposure, they should recollect some content from your podcast to say, this person, that fellow, he said this, she said that, this is how they said this is how I'm going to apply. Okay. So if you are able to tick 4 boxes or 3 boxes or 2 boxes or 1 box amongst the 10 lakh people who are actually actively consuming your content, now you know that you have created impact. Then only you will work on growing it. When you don't know you're creating impact, then how will you repair it or rejuvenate it? Okay. That is why mathematics is important. Okay. So can I call this as purpose? This only is your purpose. Okay. So your purpose is made up of, okay, your dream is made up of responsibility plus service. First you have to take responsibility. Nothing comes to a person who cannot take responsibility. Chariya. Your purpose is made up of 2 things, contribution plus impact. A lot of people get confused here. Contribution தான் impact நினச்சிப்பாங்க, impact தான் contribution. Actually contribution comes from responsibility, impact comes from service. So now I've helped you take your impact sincerely and find a way to metricize it and give you a radius. Yeah. Now how many people are listening to your content according to you? When was the last time you checked that number? How frequently are you looking at that number? That tells you if you care a damn about what you are doing. Then you are purpose driven. That means impact driven. Then that means service driven. Okay. Now everything will change, no? Now your focus is that, no? When your focus is that, then you will start engaging with those people. Then they will tell you what kind of content they want to see. Then they will tell you how they want your content to be nuanced. Then they will tell you, hey, you know what? Give it to us in this format so that we will be able to use it. And then one college will come and tell you saying, I want to include this as part of the curriculum. Every Friday we will actually listen to what you are saying. So can we actually have a dash with dash day? Okay. That now you will start thinking. Yeah. Illana, you may start thinking after the 150th person. I get it. I think purpose oda நிறைய பேர் பர்பஸ் அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்தாலே they try to attribute that with so many different things. But for me, பர்பஸ் அப்படிங்கிறப்போ அது இருந்துச்சுன்னா it makes your life easierங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். 100% it makes your life easier because you have clarity. You know what the next 15 steps looks like, 5 steps look like, 3 steps look like. Okay. அதே பெரிய விஷயம். Okay. And when you finish those 3 steps, you will see further. Okay. And the conviction order, you have to walk the path. Okay. So I believe in this thing, which is no matter how small the thing could be, give a purpose to it. You should. Because it made my life easier. Correct me if I'm wrong. Yeah. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இது எப்போ எனக்கு ரியலைசேஷன் சொல்கிறேன், ரொம்ப ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் மூமெண்ட்டில் ஐ ஹேட் திஸ் தாட்.
காஃபி கப் ஐ வாஸ் இன் மை ஹோம், மேலே இருந்தேன், கீழே அம்மா இருந்தாங்க. ஸோ நான் அப்ஸ்டேர்ஸில் இருக்கும்போது காஃபி கப் இருந்துச்சு. இட் ஹேட் காஃபி இன் இட் குவைட் ஹெவி. அந்த பிளேட் எடுத்துகிட்டு நான் கீழே போய் வைக்கணும். இப்போது லெட்ஸ் கன்சிடர் அது ஒரு 1 kg இருக்குது அந்த கையில் என்கிட்ட இருக்கிறதுங்கிறது. அந்த 1 kg இப்படியே என்னை கையில் ஹோல்ட் பண்ண வச்ச சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எனக்கு ஹெவியாக ஃபீல் ஆகிருக்கும். அண்ட் ஒரு 40 seconds 50 secondsனால் why should I do it அப்படின்னு இருக்கும். கரெக்ட். பட் அதை நான் கீழே எடுத்து வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு பர்பஸ் இருந்துச்சு. ஐ எம் ஹோல்டிங், இங்கேயும் நான் ஹோல்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இதை நான் கீழே எடுத்து வச்சா மை அம்மா வில் வாஷ் இட். இட் சர்வ்ஸ் அ பர்பஸுங்கிறப்போ வச்ச உடனே இது முடிஞ்சிடும். ஐ ஹேட் மோர் கிளாரிட்டி. லைக் 50 seconds நான் இதை ஹோல்ட் பண்ணுவேன். What you're saying is absolutely right. I have a small correction. இந்த அளவுக்கு நான் யோசிப்பேன்னா கூட எனக்கு தெரியாது, which is good. Maybe it was a trigger for you for something. But at least the most important activities that you are doing in your life, you should have purpose for it. Example நான் சொல்கிறேன், the work that you are doing, the education that you are going through, the girlfriend and the boyfriend that you are with, the insurance that you are picking, the habits that you are cultivating, the words that you are speaking, the digital responsibility that you have on social media. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் you should have a purpose. Okay, I'll give you a எனக்கு வந்து அவருடைய பேர் வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை. அட்லீஸ்ட் சம் பாயிண்ட் இன் டைம் என்னோட மைண்டை சேர்ன் பண்ணும்போது ஐ வில் பி ஏபிள் டு. ஸோ தேர் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ பர்சனல் நாலேஜ் மாஸ்டரி சிஸ்டம், PKMனு சொல்லுவாங்க. சரியா? எஸ்பெஷலி ஃபார் பீப்புள் ஹூ spend at least 2 hours on their digital footprint. அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா வச்சுக்கலாம், இன்டர்நெட் வச்சுக்கலாம், ஆர் content consumption வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். ஓகே, 2 hours in a day. If you are a person who spend 2 hours on the world of internet, then you should be conscious about the steps that you are making. அதனால the word digital footprint. Okay, very early in life when Twitter came in, I discovered through Twitter this personal knowledge system. Okay, and the personal knowledge system through digital sources. Correct? So that picture in Twitter told me, Ipo, what is your name? Epaphra. Okay, let's say I know your sister, I know your brother, I know your best friend. I follow you on LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, ipa Thread, YouTube. What kind of content do you think we will share with each other? You and me? Same thing, no? இல்ல புரியல. If I'm connected with you in all these channels, okay, I will consume your same content in all these channels. Yeah. Am I right? Yeah. Okay. So I'm wasting my time. Okay. So I need to create a separate network in YouTube. And that should not be what I do on Twitter. And that should not be what I do on Instagram. And that should not be what I do on Thread. Very early in my life, I got this breakthrough. சரியா? So you won't see me follow a lot of my employees on Instagram. Okay. Okay. You will see me follow them on LinkedIn perhaps. Okay. அதே மாதிரி you will not see me distribute a certain type of content on WhatsApp, on YouTube. I'll be doing something very different. The reason I'm discussing this is you need to have a purpose for each channel. Why or what am I intending to do with Instagram? I want to create memories. Apna, then it should only be about memories. Why are you bothered about what Taylor Swift is doing? Okay. Okay, why are you sharing a content from Better India? You are here to create memories. So you should be celebrating your friends. You should be celebrating what they do. You should be celebrating what you are doing. You should seek out those people that you want to build memories with. Okay. I want to use Facebook for writing opinions. Then you should just use Facebook to write opinions. Why are you bothered about what happens on Twitter? So you need to have a purpose
For each of your digital footprint, it helps you to make it easy to drive that platform the way you want. Otherwise you are not, then it just becomes like one masala. இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்குறதா நீ வாட்ஸ்அப் ஸ்டோரியில் பார்ப்ப, ஸ்டோரியில் பார்க்குறதா யூடியூப் யூ ஆர் நாட் ஈவன் இன்ஃப்ளூயன்சிங் தி ஆல்காரிதம், யூ ஆர் பிகமிங் அ விக்டம் டு இட். நம்பர் 1. நம்பர் 2, you don't have variety, you don't have better networks. So people who I follow on Twitter, I will not follow them on YouTube. And people who I follow on YouTube, I will not check their Instagram profile. I am not following them on LinkedIn. I don't care what they do elsewhere. I am only with them. அதே மாதிரி Substack. What I do on Substack and Medium. So I have a rich, diverse content base because of that. And it allows me to upgrade easily. இப்போ நீ உனக்கு எப்படி பர்பஸ் வந்ததுனால ஒரு விஷயம் ஈஸி ஆச்சுன்னு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி ஐ எம் கிவிங் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் மை லைஃப் தட் வென் ஐ அட்டாச் அ பர்பஸ் டு ஏ டிஜிட்டல் மீடியம், இட் மேட் மை லைஃப் ஈஸி. Now that we spoke about it, it's very hard to define a purpose to especially digital medium, because their sole purpose is to hook you in. Like நீங்க ஒரு clear that's where you stand out. Their purpose can be 100 things. Yeah. What are you using it for? Avin has different types of milk. Which milk are you drinking? Okay. Is your choice. No. Britannia has lots of products. Which product you like is a choice that you are making. Same way. Attach a purpose to it. Okay. And attaching a purpose makes your life simpler. Okay. And you may not be able to attach a purpose for everything. Okay. Then when will you enjoy life? If everything is intense, yes, it's possible. Adukku oru maturity varanum. Okay. And you have to cultivate it. It's a evolutionary process. It's a never ending process. Adukku oru enthusiasm develop panano. But until then, most important things in your life, which is about 20% of your life, which are the most important things, you should have purpose. Okay. Got it. Now நம்ம அந்த குவாட்ரன்ஸ் பற்றி பேசணும். நீங்கள் டைப் ஆஃப் பீப்புளை வந்து அந்த 4 குவாட்ரண்ட்டாக டிஃபைன் பண்ணீங்க. Depending upon their dream. Exactly. And I believe, I assume you would have interacted with a lot of different people. Yes. Based on that, is there any common pattern you found? I'm just curious to know, எந்த குவாட்ரண்ட்டில் நிறையா பேர் இருக்காங்க? I have follow-up question also. I will ask both of them. So I'm assuming நிறையா பேர் want to do something, but they don't know what to do. So don't know but I care அந்த குவாட்ரண்ட்டில் இருக்காங்கன்னு I'm assuming. And yeah, that's the first question. And secondly, இந்த நிறையா பீப்புள் நீங்கள் பார்த்ததில் what is the one lame thing that they are missing? உங்களுக்கு வந்து it would be very obvious to you, but இதையெல்லாமாடா மிஸ் பண்ணுவீங்கிற மாதிரி, is there any common thing that you have understood from those people? A lot of people that I find in I don't know, I don't care. Okay. I'll give you percentages towards the end, but a common pattern that I find in people, I don't know, I don't care. 2 patterns I find. This happened to me in my life, so I don't deserve it. Okay. So அந்த அக்கறைங்கிற கோஷன்ட் வந்து எரிச்சிட்டாங்க. பாஸ்ட்டில் ஏதோ நடந்துச்சு, இது நடந்ததுனால எனக்கு அது தேவையில்லை, நமக்கு அது தேவையில்லைன்னு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே. It could be because of discrimination. It could be because of identity issue. It could be because of sexuality. It could be because of friendship. Okay. But I call this issue a lot. இதுக்குன்னு ஒரு காஸ் இருக்கு இல்லையா? இந்த பேட்டர்ன் எங்கேருந்து வருதுன்னு கடைசியாக பார்க்கும்பொழுது it comes because of parenting. Not because of their past. That past is an incident. Okay. சரியா? அந்த இன்சிடெண்ட்டை பற்றி அந்த குழந்தை கன்ஃபார்ம்டாக பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் இருந்தது கிடையாது. நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம அப்படி பண்ண வேணாம், நீ இப்படி செஞ்சுருக்கக்கூடாது. they'll blame it on the child. So that the child will pick up that blame at some point in time and then they'll say நமக்கு இப்படி நடந்ததுனால நமக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை. Okay. For instance, classic example. Okay. Someone has faced caste discrimination வச்சுக்கலாம். அவங்க போய் பேசியிருப்பாங்க அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட.
நம்மெல்லாம் இப்படி ஆசைப்படக்கூடாதுப்பா சொல்லிடுவாங்க, அவ்வளோதான். இப்போ அந்த ரம்யா கிருஷ்ணன் மாதிரி என் கட்டளையே சாசனம், அதுக்கு அந்த 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 கருத்து, அவங்க அப்பா அம்மா கொடுத்த கருத்து, வேதனையோடு கொடுத்த கருத்து இப்போ அது கட்டளையாக மாறிடுச்சு. ஸோ நம்மெல்லாம் இதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது, நம்மளாம் இப்படி பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஜாதியில் வந்து இது பண்ணி செய்யக்கூடாது நினச்சிப்பாங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ எனக்கு உனக்கு ஏதோ ஒரு கட்டளை நீ முன்னாடி கொடுத்துருக்க பாஸ்ட்டில், ஓகே, இல்லைனா அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ணும்போது நீ சொல்லிக்க முடியாது நம்ம வந்து முன்னாடியே மேத்ஸ் படிச்சிருக்கணுமோ. ஸோ your feeling towards the subject maths is a classic example of I don't care. அந்த I don't care இன்ஸ்டால் பண்ணது, அது உருவானது இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பேட்டர்ன். செகண்ட் பேட்டர்ன், யாராவது நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்கங்கிற வெயிட்டிங். ஓகே, இவங்கெல்லாம் பஸ் ஸ்டாப்லேயே வாழ்வாங்க இந்த ஐ டோன்ட் நோ. இப்போ நீ வந்து போலீஸ்காரன் ஆகணும், என்ன பண்ணணுன்னா தெரியாது வாங்க, சரி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, யாராவது வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, தைரியமாக சொல்லுவாங்க. அதை யாராச்சும் வந்து அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சி மடியில் உக்காத்தி வச்சு எல்லா சப்ஜெக்டெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து அவங்கள போலீஸ்காரன் ஆக்கிறதான் வந்து ஒருத்தனோட வேலை. அந்த ஆளுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த ஆள் பொலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அந்த ஆள் ஆக்டராக இருக்கலாம், அந்த ஆள் வந்து சோஷியல் சேஞ்ச் மேக்கராக இருக்கலாம், இல்லை அந்த ஆள் ஏதாவது என்ஜிஓவாக இருக்கலாம், இல்லை அந்த ஆள் வந்து ஒரு கான்ஷியஸான குடிமகனாக இருக்கலாம். யூனோ தெர் ஆர் சம் பீப்புள் இன் சொசைட்டி அவங்களுடைய ஏழ்மையான கதையை சொல்லியே உங்கள்கிட்டேருந்து வந்து பாசம், பணம், பொருளை சம்பாதிப்பாங்க. நீ ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவ, அதுக்கப்புறம் நீயே யோசிப்ப ஏதாச்சும் பண்ணலாம் தானே இவங்க. அந்த அந்த நிலைமையை மாற்றுவதற்கான என்ன முயற்சி நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்க? நாங்கள்லாம் இப்படி தான்ப்பா, என்னப்பா நம்மெல்லாம் பண்ணுறது, இவ்வளோதான்ப்பா, எங்களெல்லாம் இவ்வளோதான்ப்பா முடியும். இந்த ஐ டோன்ட் கேர், ஐ டோன்ட் நோ, இதுதான் ரெண்டு பேட்டர்ன். தே ஆல் எக்ஸ்பெக்ட் அ சேவியர். செகண்ட் பேட்டர்ன். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன், சம்திங் ஹேப்பன்ட் இன் மை பாஸ்ட், ஸோ ஐ ஹவ் டிசைடட் நாட் டு பர்சியூ. So they are victims of past or they are waiting for saviors. Okay, உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு எந்த தூதனும் வரப்போவதில்லை. ஓகே, அண்ட் யுவர் பாஸ்ட் இஸ் அன் எக்ஸ்கியூஸ். இதுலேருந்து தான் அவங்க வந்து இமர்ஜ் ஆகணும். ஆக்சுவலி புரிஞ்சுதா நான் சொல்கிறது? இப்போ ஐ கேர், பட் ஐ டோன்ட் நோ. ஓகே, they are all waiting for opportunity. They are not waiting for savior. எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், எனக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், எனக்கு ஒரு பணக்காரன் ஆகணும். இப்போ பக்கத்தில் அண்ணாச்சி வந்து ப்ரொவிஷன் கடை வச்சுருப்பார். ஏன் உங்கள் கடை வந்து லூலு சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி பெருசாக இல்லைன்னு போய் கேட்டால், அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கற்றுக்கணும் இல்லைப்பா, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் பற்றியெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைப்பா. ஓ, நான் வந்து இந்த கோச்சிங் சென்டரில் போய் இவ்வளோ எக்ஸாம் எழுதணும் இல்லைங்க. அப்போ எல்லாம் வந்து அக்கறை இருக்குது, என்னெல்லாம் பண்ணோங்கிறது வந்து தெரியும். they are all waiting for one opportunity to come and solve that problem. They are all waiting for opportunity. Now if you recognize, இப்போ நான் வந்து I'm giving them a benefit of doubt. ஓகே, அந்த பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான், நான் ஐஏஎஸ் படிக்கணும் சார். ஓகே, சரிடா, சூப்பர். என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்க, என்ன பண்ண போகிற, இது பண்ண போகிற, இதெல்லாம் பண்ணோம் சார், எனக்கு வந்து தெரியும். சரி, அதுக்கு நீ என்ன பண்ணுற? 4 பேர்கிட்ட கேட்டு பார்க்குறேன் சார். இந்த 4 பேர் யாருன்னு அந்த பையன் சொல்ல மாட்டான். சரியா? அவன் ஆக்சுவலி ஒருத்தன்ட்டு கேட்டிருப்பான். தேர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரி, எங்கிட்ட புத்தகம் இருக்குது, நீ எடுத்துகிட்டு போறியானா, நவ் யூ ஆர் ஹெல்பிங் தெம் வித் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ யூ ஷுட் ஹெல்ப் தெம் வித் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? ஏன்னா அவங்க முயற்சி எடுக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா. ஓகே, இல்லை புத்தகம் எங்கே கிடைக்குன்னு எனக்கு தெரியாது சார். சரி, இந்த கடையில் இருக்கு, போய் விசாரிச்சுட்டு வான்னு சொல்லி அவன் விசாரிச்சுட்டு வந்தான்னா அவனுக்கு பசி இருக்குது. அப்போனா அந்த ஐ கேருக்கு வந்து உனக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ நீ அவங்களுக்கு ஃபுட் கொடுக்கலாம்.
தே ஆர் ஹங்க்ரி, யூ கேன் கிவ் தெம் ஃபுட். ஏன்னா அந்த ஃபுட் அவங்க நல்லா இன்டெலிஜென்ட்டாக கன்சியூம் பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து அந்த பசியோடைய ஆழம், அந்த பசியோட ஆழம் வந்து உனக்கு வந்து அது தெரியப்படுத்துது. இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார், சுஜித் குமார்னு சொல்லிட்டு. ஹீ ரன்ஸ் திஸ் ஃபவுண்டேஷன் கால்ட் அஸ் மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன். எவ்ரி இயர் ஃபார் மோர் தென் 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் he is perhaps the only source of 100% scholarship to an engineering, medical, basically college admission. சரியா? he selects them, his team selects them. இவங்களுக்கு தகுதி இருக்குது. and they look for this, that pasi, that I care. okay, they are all waiting for opportunity. நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோ. and மாற்றம் ஃபவுண்டேஷன் can actually give them that opportunity. and they are all first generation graduates perhaps, அந்த ஃபேமிலி or அந்த குடும்பம் and all of that. பட் அந்த மாதிரி ஒரு 10 பேர் இருக்கும்பொழுது how do I assess which is the right candidate to give this opportunity to pasi, அந்த I care. நீ ஏன் இதை பண்ணலை, நீ ஏன் அதை பண்ணலைன்னா தென் தட் கேண்டிடேட் வில் சே, நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் சார், நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் சார், இப்படி பண்ணியிருக்கேன் சார், இப்படி பண்ணியிருக்கேன் சார். ஸோ அதானது விடாமுயற்சிங்கிறது வந்து அந்த அந்த பர்சன்டேருந்து தெரியுது. தட் த பர்சன் இஸ் ட்ரைங் டு ஓப்பன் எனி டோர். அந்த பர்சனுக்கு தான் வெயிட்டிங் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை, தட் பர்சன் தான் டிசர்வ்ஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ யூ ஹவ் டு கால் தட் பர்சன் அண்ட் யூ ஹவ் டு கிவ் இட். ஓகே ஓகே, ஐ நோ பட் ஐ டோன்ட் கேர். ஓகே, அதானது உனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், அக்கறை இல்லை. அதானது யூ ஆர் நாட் அட் இட். ஓகே, தீஸ் பீப்புள் the pattern that I observe is they need supervision. சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன், பட் சூப்பர்விஷனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு ஒர்க் வித் அ பர்சன் அண்ட் பி கரெக்டட். ஏன்னா அக்கறை தான் அங்கே வந்து பிரச்சனை. இவங்க வந்து ஐ கிவ் an எக்ஸாம்பிள். ஒரு காலேஜ் அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கு, நிறைய பசங்க இருக்காங்க. எங்கள் அப்பா வந்து ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சுருக்காரு, எங்கள் அப்பா வந்து கடை வச்சுருக்காரு, எங்கள் அப்பா வந்து பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காரு. நான் ஏன் காலேஜ் படிக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ தே நோ. ஓகே, தே ஜஸ்ட் டோன்ட் கேர். ஓகே, ஸோ நீ என்ன கொடுக்கணுன்னா அங்கே சஃபரிங். ஓகே, குட் இன்புட். ஸோ ஐ ஃபைண்ட் அ லாட் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், நான் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் எடுத்துக்க போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க. டிஎன்ஏ தவிர்த்து உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது? அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது? உன்னை பெற்றுட்டாங்க, உன்னை பெற்றது வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக இன்சிடெண்ட்டானு கூட உனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ பெற்றதுனால நீ அந்த பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுமா? ஸோ வாட் தே நீட், சரிப்படி தே நீட் தட் அவேக்கனிங். சரியா? இன்னொரு விஷயம் இருக்காங்க, காலேஜில் ஏதாவது பிளேஸ்மெண்ட் கிடச்சிருங்க, பார்த்துக்கலாம். சரி, ஹவு டு யூ மேக் தம் சஃபர்? ஏன்னா நினச்சது கிடச்சிருக்கு. தே ஆர் நாட் ஆஸ்பிரேஷனல் nor they are purpose driven. They are all blockers. சரியா? What are you supposed to do for them? You have to create opportunities for suffering for them. அது வந்து அந்த பதில் சொல்லும் போது உனக்கு தோணும், அடி செருப்பால உனக்கு சொல்லணும்னு தோணும். சரியா? பட் அதை சொல்லாமல் நீ வந்து எப்படி அந்த அந்த அனுபவத்தை நீ கொடுக்க போகிற, அங்கே தான் சூப்பர்விஷன். ஓகே, சி அங்கே தான் யூ நீட் ஒரு சினிமானா கோச்சுன்னு சொல்லலாம். பட் உனக்கு யூ நீட் டு டீச் தெம் சரண்டர். அப்படின்னா வேலை பார்க்கணும். அப்போ தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் நடத்துகிறேன். நான் வந்து எங்கள் அப்பாவையோ இல்லை எங்கள் அம்மாவையோ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக என்னால் பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. காலையில் தோசை செஞ்சு கொடுக்குறவங்களோ இல்லை நைட்டு என் கூட வந்து படுக்கிறவங்களோ மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். அப்போனா உனக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த சுவிட்ச் ஆஃப் சுவிட்ச் ஆன் மோட் இல்லைல்ல.
நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது ஹீ இஸ் மை பாஸ், ஷீ இஸ் மை பாஸ்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இல்லைல்ல. பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் சரண்டர், யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் மெச்சூரிட்டி. அதெல்லாம் அடித்து தான் காமிக்கணும். டாக் டு மீ அஸ் சார், அட்ரஸ் மீ அஸ் மேம், இதை நீ பண்ணு, ஆர் ரன் அரவுண்ட் த பில்டிங் 20 times. இந்த மாதிரி கொடுத்தாதான் they'll wake up. Okay. With more suffering. And the pattern that I find, I don't care, but I know, is privilege. Privilege is the pattern there. அதே மாதிரி I care, but I don't know, passion is a pattern. They are all waiting for an opportunity. They are passionate, hunger இருக்கு. இங்கே there is privilege. Because there is privilege, அப்படியே பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், நம்ம இருக்காங்க, அதை பண்ணுவாங்க, அவங்களாம் பஸ்ஸில் அனுப்பணும், இல்லை கிரெடிட் கார்டை கட் பண்ணணும். I get it. So okay, yeah, this cutting and this is to teach them that where you have nothing, you have yourself. No, and the yourself lend you have to build your life. Okay, appada you are self made. They don't want to be self made. They want to be made by others. So I'll give you another example. சரியா? I don't give this example a lot. 2 years ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்து 30% ஹைக்குன்னு ஒரு கம்பெனி போவோம், அப்புறம் ஒரு 30% ஹைக்குன்னு ஒரு 2 years once they keep jumping. You know why they are jumping? They want money. Yeah. Okay, I'm not against their needs, but they've forgotten that in the first 10 years of their life, they should actually be searching for a great boss. They should actually be searching for a great supervisor to shut their intelligence and who will grow their character, not their competence. Now what happens is 10 years has gone. They've switched to 3 jobs or 4 jobs. Highly likely 4 jobs. Okay, குதிச்சிட்டாங்க. They don't know how to be a good boss. Now they get only managerial roles. They screw up. They don't grow beyond that. அவ்வளோதான், லாக்கு, கடவுள் வச்சாரு வெயிட்டு. இது ஐ டோன்ட் கேர் கேட்டகரி. ஓகே, I know money is needed. I know money will come. But if I find a great boss, if I find a great leader to work with, I find a great manager to work with, I will develop into a great manager which will unlock potential for me. Privilege. என்னால் குதிக்க முடியும். ஓகே, அசால்ட்டு தைரியம்னு வேணால் வச்சுக்கலாம். இல்லை எல்லாத்தையுமே அசால்ட்டாக எடுத்துக்கிறது இஸ் த ப்ரிவிலேஜ். ஓகே, ஐ கேர் ஐ நோவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பேட்டர்ன் வந்து காம்ப்ளசன்சி. ஓகே, ஒரு ஆமையும் முயலும் அந்த ரேஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் வந்து முயல் ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஓகே, அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கும் ஓகேங்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வார்த்தை இருக்குது. அந்த வார்த்தை தான் காம்ப்ளசன்சி. காம்ப்ளசன்சி இஸ் அ வின்னர்ஸ் கர்ஸ். ஓகே, ஏன் அந்த முயல் ரெஸ்ட் எடுக்குது? இட் ஹேஸ் 2 இன்ஃபர்மேஷன் இன் இட்ஸ் பிரெயின். நம்பர் 1, ஆமையால் இந்த ஸ்பீடில் தான் வரும். ஓகே, இந்த ஸ்பீடில் தான் போக முடியுங்கிற ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், நான் வந்த இடத்துக்கு அவங்க வரத்துக்கு இவ்வளோ டைம் ஆகுங்கிற கேல்குலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன். 1 வந்து ஜிகே இன்ஃபர்மேஷன், 2வது கேல்குலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன். இது 2 நாள் உருவாகிறது வந்து பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாங்கிற ஆட்டிடியூட். ஓகே, இந்த பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் ஆட்டிடியூடுக்கு தான் யூ நீட் அ கோச். A coach will put you in place and show you that people who are in I care, I don't know will come quickly to your quadrant. They are the fastest. Okay, you don't bother about I don't care. Okay, இந்த I don't care privilege எல்லாம் அன்லாக் பண்ணி வரத்துக்குள்ள நீ ஜாம்பவான் ஆயிடலாம். சரியா? But there are people in I don't care, I don't know who will quickly come to I care, I don't know, and then they will jump to I care and I know. So now you have double competition. Competition-ங்கிறத விட you have threat from 2 areas. Large population in I don't know, I don't care, to a slightly smaller population in I care but I don't know. Who will come? And you will be taken away.
Okay, I'll give you an example. In the Airtel Super Singer, இப்போ I don't think it's called Airtel Super Singer. இந்தியன் ஐடல் ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்லாம் வந்த காலத்தில் வந்து எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தார். ஓகே, அண்ட் அந்த இன்டர்வியூவில் he was actually explaining to someone, okay, I used to record 18 songs a day. Okay, that is எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம். I used to record 18 songs a day. பல மொழிகளில் பல மியூசிக் டைரக்டரோட I was a very busy person. ஓகே, அந்த காலகட்டத்தில் you had about 5-6 people. For கேஜே யேசுதாஸ், எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம், சித்ரா, ஜானகி அம்மா, சுஷீலா, நாட் டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட், சுஜாதா, அந்த மாதிரி. சுஜாதா வாஸ் ஜஸ்ட் அப்கமிங் அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம். இத்தனை பேர் தான் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ யூ யூஸ் டு கெட். தென் ஹீ செட் சம்திங் வெரி ப்ரொஃபவுண்ட். டஸ் தட் மீன் தெர் ஆர் நோ அதர் சிங்கர்ஸ்? No. Something like an Indian Idol, something like an Airtel Super Singer has revealed to you how many hidden gems are located in a small state called Tamil Nadu, Mumbai, or just in a city called Chennai, Mumbai, Delhi, Maharashtra, Hyderabad, etc., etc. Today, thanks to Instagram and internet, you can find beautiful singers. Yeah. Everywhere. I am not kidding. Okay, and everyone is a superstar in their own right, and they say I'm singing. Instagram you can find a lot of people doing cover and then they become famous, etc., etc. Correct? So options were limited then, which means people didn't have enough platforms to showcase what was there. Today you have those platforms. Okay, இப்போ I'm asking you a better question. இந்த சூப்பர் சிங்கர், இந்த இந்தியன் ஐடல்லேருந்து வந்த எத்தனை பேர் இன்றைக்கி எஸ்டாப்ளிஷ்டு சிங்கர்ஸாக இருக்காங்க? ஹார்ட்லி வெரி ஃபியூ. ஒரு பாட்டு பாடுவான், அதுக்கப்புறம் நீ மறந்து போயிடுவேன். ஓகே, தே டோன்ட் பிகம் அ கேஜே யேசுதாஸ், கேஎஸ் சித்ரா, சுஜாதா, வாடவர். கரெக்டாக? ஓகே, ஹார்ட்லி யூ வில் ஃபைண்ட் 1 or 2. ஒரு ஸ்ரேயா கோஷல். ஓகே, தென் ஒரு another person, I could be getting the names wrong. You find it rare. ஏன்னா உன்னோட டேலண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு யூ டென்ட் ஹேவ் ஃபோரம்ஸ். இன்றைக்கி டேலண்ட்டை காமிக்கிறதுக்கு யூ ஹேவ் ஃபோரம்ஸ். பட் வாட் வில் ஹெல்ப் யூ ஸ்டாண்ட் அபார்ட் இஸ் ஒர்க் எத்திக். அந்த ஒர்க் எத்திக் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு யூ நீட் அ கோச். ஓகே, ஒரு அந்த காலத்தில் யூ ஹேட் அ இளையராஜா ஹூ யூஸ் டு ஷேப் வாய்ஸஸ். சரியா? And then you need an A.R. Rahman to come and infuse new voices into the industry. அது A.R. Rahman வர வரைக்கும் you haven't heard a Hariharan. A.R. Rahman வர வரைக்கும் you have not heard a Clinton. Okay, and ஒரு A.R. Rahman வர வரைக்கும் you have not heard a Blase. Okay, you have not heard all of these. ஒரு உன்னி கிருஷ்ணன், ஒரு ஸ்ரீனிவாஸ். Okay, you have not heard these voices before, இல்லையா? So what is a music director's role? A coach to discover the voice. அவங்கள ஒரு ஐக்கியர் ஐநோவில் இருக்காங்க. சரியா? ஒரு ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர்லாம் வந்துட்டேன், நீ டேலண்ட்டை காமிச்சா வந்துட்டேன். Now you need a coach. You need a music director who will exploit your voice, who will give you that kind of songs where you can show your versatility, where there is a challenge and you are actually challenging yourself beyond the technology adjustments that a song can do and make it happen, and then teach you work ethic. அந்த ஒரு ஒர்க் எத்திக்குங்கிறது வந்து அந்த டொமைனில் உட்காந்து ஒரு மாஸ்டர் கூட உட்காந்தாதான் அதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஸோ த காமன் பேட்டர்ன் தட் ஐ ஃபைண்ட் இன் ஐ கேர் I know is complacency and impatience. எனக்கு இப்போ வேணும், உடனே வேணும், நான் ஒரே சாங்கில் நான் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகணும். ஆர் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம், வரும், நம்மக்கிட்ட தான் எல்லாம் இருக்கே, நம்ம தான் ஒரு தடவை காமிச்சிட்டோம் என்ன பண்ண முடியும்ன்ட்டு உட்காந்துடலாம், உட்காந்த இடத்துலையே வந்து பார்த்துக்கலாம். They need a coach that can make them anti-complacent and actually give them teach them commitment. Impatience ஓட ஆப்போசிட் இஸ் கமிட்மெண்ட். எப்படி வந்து ஒரு இன்றைக்கும் ஒரு ரஜினிகாந்தோ இன்றைக்கும் ஒரு கமல்ஹாசனோடைய ஒர்க் எத்திக்ஸ்
பற்றி தான் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க. ஷூட்டிங் டைமுக்கு எப்போ வராங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, ஹவு தே அட்ரஸ் பீப்புள். திஸ் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் டேலண்ட். This has got nothing to do with the 25 years of experience. This has got nothing to do with their first name, last name, bank balance, credit card number, number of children, number of affairs. It has got everything to do with how you do your work, the discipline with which you do your work, and how you let work shape your destiny. Okay. இது ஒரு கோச்சால தான் பண்ண முடியும். யூனோ ஆக்சுவல் அதுதான் நான் உசேன் போல்ட் ஐ கேவ் an example. உசேன் போல்ட் has eye care, I know. He's the fastest human being on planet Earth, no doubt. But his coach will tell you, so what? So, you're fastest human being, you won't come, get up in the morning, is it? Only a coach can do that. So, good coaches are required as a solution for I care, I know. Great suffering is required as a solution for I don't care, I know. Great opportunity providers, linking providers or connections are required for I care but I don't know. And a lot of awareness, a lot of நீ தான் உன்னை காப்பாற்றணும். Nobody is going to come to save you. You have to lift yourself. Okay, you have to take responsibility for your life. in புரிதல் உருவாக்கணும் for I don't care and I don't know. Okay. First of all, very well, it was very well put. And இப்போ இந்த 4 குவாட்ரன்ஸில் இருக்கிற பீப்புளோட ஒரு மேஜர் டச் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று தேர் எஜுகேஷன், குட் பி தேர் காலேஜ், குட் பி தேர் ஸ்கூல்ஸ், அண்ட் தென் தேர் பேரண்ட்ஸ், ரைட்? அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே இருக்கிற ஒரு நரேட்டிவ், லிசன் டு போத் ஆஃப் தெம். என்ன டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேளுங்க, பேரண்ட்ஸ் எதை சொல்கிறாங்களோ அதை கேளுங்க. Would you say that their intentions might be right, but are they doing more good for their child than bad? Their intentions are right, okay, but there are two things that they don't do. Chariya? By they you mean education, which is your teachers, and then your parents. இப்போ இன்க்ரெடிபிள்ஸ் 2ங்கிற படத்தை பார்த்தா there's a nice line. Okay, parenting is a heroic act if done right. Okay, அது விட you don't need to be a superhero. ஏன்னா பேரண்டிங்கே ஒரு ஹிமாலயன் டாஸ்க் டு டூ, கரெக்டா? No parent encourages or gives a rational answer to their children when they ask, why did you have me? Purida? Because sometimes parents don't know if it is an accident or incident. Number 1. ஏன்னா இதே ஒரு ட்ராமா, இதுக்கு பதில் சொல்கிறது ஒரு ட்ராமா. ரெண்டாவது, ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் ஆர் trying to give their best within what they have. Every parent is. Okay. I have not seen a mother who goes to bed without checking if her child has eaten or not. Adhe mari, I know a lot of fathers who come home and regret not spending time with the child. சரியா? வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி. They are actually doing the best that they can. Okay? Given the resources that they have. Okay? Got it. Parents genuinely don't seek out how to be a better parent. If they start doing that, okay, see, when you're in a relationship, are you in a relationship? No. Okay. Let's say you want to get into a relationship. Will you think of going to a course or will you think of Bumble? I would choose Bumble than going for a course. Exactly. You will figure it out ங்கிற ஒரு மனப்பான்மை, கரெக்டா? Okay. That's how parents are. But if a lot of parents start thinking
how can I learn from other parents, or how can I learn about better parenting, I think a lot of this issue will get resolved. Okay, so it is important. Our first frame of reference is my father-in-law, my mother-in-law, my father, my mother. But then we tell ourselves, அவங்கள விடலாம் நான் நல்லாவே என் குழந்தைய பார்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பேர் தான் கொழுப்பு. You don't know what your father and mother had when you were born. சரியா? You are underestimating it. Actually, they can learn better parenting from their in-laws and from their own parents if they really had. See, ஒரு குழந்தையால் அந்த கொஸ்டின் கேட்கும்போது என்ன ஏன் பெற்றீங்கன்னு கேட்டதுக்கு ஒரு பதில் சொல்ல முடியாது. But I have the freedom to go and ask my father and my mother, I'm stuck here. What should I do? Or is it okay? நம்ம கேட்க மாட்டோம். ஏன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம ஒரு ப்ரூவிங் மெக்கானிசம். என்னால் என் குழந்தை நல்லா பார்த்துக்க முடியும், நீ என்ன பார்த்ததை விட நான் சூப்பராக பார்த்துக்க முடியும் என்ன. ஸோ ஐ டெல் பீப்புள், parenting is one such act where don't prove, improve. And university is inside your house. பெரிய கம்பசூத்திரமே இல்லை. If we start having such conversations privately, okay, it might be great. See, மாமியார் மருமகள் சண்டை தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்குறோம். We don't see a மாட்டு பொண்ணு sit with மாமியார் or sit with her own mother to talk about parenting. Yeah. சரியா? And you will be surprised by the wisdom that you get. அது நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து see ஒரு குழந்தைய பெற்றுட்டா you have this mentality saying now I have 3 children. எங்கள் அப்பா அம்மா பார்த்துக்கணும், அப்புறம் என் குழந்தைய பார்த்துக்கணும். Wrong mentality. You should allow them to express it to you. And in families where such freedom exists and such activities exist, they are all growing. Okay. சரியா? Because we have a responsibility to leave the world better than the way we found it இல்லையா when we are born. அந்த ஒரு திங்கிங் இருந்தாலே பெரிய விஷயம். Okay. Second, all teachers want their students to be better than them. I have not found a single teacher in India or in the world that I have traveled who don't want their students to be better than them. Mm-hmm. They all want their students to be better than them. Okay. Teaching is still the profession that is underpaid in the country. We don't want to solve for that problem. We don't want teaching to be a lucrative profession. Okay. Inge, I want to press one button. சரியா? The button that I want to press is, இன்னைக்கு if you want to be an influencer, you have to be a teacher. You will put a course for 99 rupees. You will put a course saying, I will teach you how to go about doing. I will say 100 things. And then you will put one video. People will consume that video. Then one funnel will begin, etc. will happen. That's the kind of world that we are living in. Okay? So in a world where anyone can become a teacher, we have now அதுக்கு என்ன கூச்சப்படுத்திட்டோம் அந்த ப்ரொஃபஷனை. I'll give an example, okay? Very crude, very bad example. ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு யோகா கோர்ஸை பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சூப்பராக பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. டாப் ஆஃப் த கிளாஸ். நான் பொய் சொல்லலை, நிஜமாகவே எஃபர்ட் போட்டு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 3 month 4 month கோர்ஸ். And when I meet the graduates of that course, I ask them, what do you want to do? Now I want to start a course. See, now you've finished a course. You don't want to now apply the course and see the benefit in your life. Now you want to become a teacher. Okay. This attitude is what is the problem. Okay. சரியா? When do you become a teacher? You need to put in X hours of mastery, no? I'll give you an example. இப்போ நான் வந்து ஒரு யோகா கோர்ஸ் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, 180 days, which is about 6 months. How long would you have done yoga? 3 hours in the morning, maximum. அப்புறம் அந்த கோர்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு 2 hours. ஸோ 3 hours in the morning ப்ளஸ் அந்த கோர்ஸை சேர்த்து போட்டானா 6 days வந்து 18 ப்ளஸ் அந்த 2 hours நீ ஆக்சுவலி உன்னோட மாஸ்டர் கூட பண்ணுற 2 hours, 20 hours ஒரு வாரத்தில் நீ போடுற. ஸோ நவ் யூ ஆர் புட்டிங் 80 hours, 80
ஆமாம் 80 hours in a month நீ போடுறியா, சூப்பர். 80 into 6 months, 6 8s 48. இப்போ நீ 500 hours பண்ணி தான் நீ அந்த கோர்ஸை நீ பாஸ் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மேலே யூ ஹாவ் டு புட் அட்லீஸ்ட் 10,000 hours. ஸோ 10,000 ஹவர்ஸ்னால் எத்தனை நாள் நீ சொல்லு, கணக்கு போடு. இப்போ 10,000 hours நான் சொல்கிற லாஜிக் புரியுதா? 500 முடிச்சு தான் நீ வந்து ஏதோ ஒரு கூக்கா மூக்கா கோர்ஸை நீ பாஸ் பண்ணியிருக்க, ஃபவுண்டேஷனல் கோர்ஸ். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன்? 10,000 ஹவர்ஸ்னால் எத்தனை நாள்? 10,000 ஹவர்ஸ்னால் 416 days. 416 days எப்படி கால்குலேட் பண்ண? By 24. Correct. Super. Which is how many years? 1 year. And 1.15 year or 1.20 years. Check பண்ணு. Okay. 416 minus 365. 1 year 51 days. Super. அப்பனா 1.5 மாதம். ஓகே. ஸோ 1.1. Yeah. ஓகே வச்சுக்கோ. 1.1னா 1.2 வச்சுக்கோ. சரியா? அட்லீஸ்ட் அவ்வளோ நாள் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்ல. அதை பண்ணாமல் இப்போ நான் ஒரு டீச்சர், ஓகே, நான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன், எங்கிட்ட வந்து கற்றுக்குங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டீச்சர்ஸ் வராங்க. இந்த மாதிரி நிறைய டீச்சர்ஸ் வரதுனால we are also getting very local, untrained, incompetent but power hungry teaching, which is also sad. Okay, so இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? If you start seeking individuals better than you in a area of life, okay, and you start searching for the formulas they applied and then ask them to become your mentor. So I call this 3 steps. First seek, search, then surrogate. So first you have to seek people. Seekனா ஒரு தேடல். ஓகே, தேடல்னா உள்ளேருந்து நீ ஆசைப்படணும். யூ கேன் ஒன்லி சீக் ஃப்ரம் வித்தின். சரியா? யூ கேன் ஒன்லி சர்ச் அவுட் சைட். யூ கான்ட் சர்ச் இன்சைட். யூ கேன் ஒன்லி சீக். ஓகே, வேணும் வேணும் வேணும்னு தேடும்போது யூ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பாட்டிங் பீப்புள் ஹூ ஆர் பெட்டர் தேன் யூ, 10 times better than you. You have to seek. Don't look for incremental. 10 times. And then you have to search for formulas in their life. அவங்களோட லைஃப்பில் ஒரு பேட்டர்ன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு சர்டன் மெத்தடாலஜியை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சர்டன் ப்ராசஸை செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் தென் யூ ஹவ் டு ஆஸ்க் தெம், கேன் யூ அடாப்ட் மீ ஆஸ் அ சரகேட்? கேன் யூ, அதை மென்டரிங் சொல்லலாம், கோச் சொல்ல என்ன சொல்லலாம். சரியா? பட் கேன் யூ அடாப்ட் மீ ஸோ தட் ஐ கேன் ஸ்டார்ட் சீயிங் யூ அப் க்ளோஸ்? And in that relationship, one is higher, one is lower. The person searching is lower. The person teaching is higher. இது இருந்தா a lot of these things can be resolved. This is number 1. Number 2, both teachers and parents tell us to improve one ing in our life. Earning. சரியா? Yeah. My formula is this. Parents can teach you one ing very well, which they don't do. Okay? Yearning. YEARNING. ஒரு குழந்தைய எவ்வளோ அழகாக ஆசைப்பட வைக்கலாம், எதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட வைக்கலாம், எப்படி ஆசைப்பட வைக்கலாங்கிறது வந்து ஒரு தாய் தகப்பனால் மட்டும்தான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். ஓகே ஓகே, இதுக்கு மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு படம் வந்து திருவிளையாடல். ஓகே, அந்த படத்தில் வந்து முருகனுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, இதெல்லாம் உன் தந்தையின் திருவிளையாடல்ப்பா, இதெல்லாம் நீ ரொம்ப சீரியஸாக எல்லாம் எடுத்துக்கூடாது, மலைக்கு மேலே ஏறி போய் நிற்காத, எதை தேடினா ஞானப்பழத்தை தேடு, நீ கீழே வா, ஞானப்பழமே நீ தான், வந்துரு கீழேன்னு சொல்லி கீழே கூப்பிடுவாங்க. The metaphor in that story is parenting. Okay. That you could be God, but parenting is divine only if you put work to it. சரியா? So yearning is what parents can teach. Education has an expiry date. Okay, I believe. Learning does not.
only teachers can teach you how to do this ing well. Learning, LEARNING. இந்த லேர்னிங்கையும் நீ கரெக்டாக பண்ணிட்டனா ஏர்னிங் வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட் லேர்ன் டு ஏர்ன் வெல், தென் அதுக்கு தேவையான லேர்னிங் பண்ணு. உனக்கு லேர்னிங் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃபு? ஏர்னிங் இருந்தால் தான் ப்ரூஃபு. நம்ம முதலே என்ன சொல்லிவிடுவோம்? ஏர்னிங் தான் முக்கியம், ஏர்னிங் தான் முக்கியம், ஏர்னிங் தான் முக்கியம், ஏர்னிங் தான் முக்கியம். டீச்சர் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த எக்ஸாம் எழுதினா யூ கேன் ஏர்ன் பெட்டர் மார்க்ஸ். பேரண்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ லுக் எட் ஸ்வாதி, இஃப் யூ லுக் எட் கனிகா, இஃப் யூ லுக் எட் கனிஷ்கா, யூ கேன் ஏர்ன் பெட்டர். அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் பாரு. இந்த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லேயே நம்ம வந்து தள்ளுனா இந்த ஏர்னிங்கும் போயிடுச்சு, லேர்னிங்கும் போயிடுச்சு. ஸோ வென் யூ ஆர் அ இட்டர்னல் ஏர்னர், ஓகே, கேரக்டர், and if you become an eternal learner, competence, automatically earning will come, no? Okay, and people who make the lot of money, who make the best money, who make the right money, and who make bulk money, who make quality money, are all great learners. Okay, and their earning is like big. They make big bets, they make big radius, they make big purposes happen. That's all. Okay. So one is seeking, searching, and or a surrogate. So this creates a group of mentors for you for different things in life. Plus yearning, learning, earning. If you combine both, you are unstoppable. Okay, I think that should be very useful. And while you were talking about education, இப்போது எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இட் இஸ் equipping a student with one specific skill mostly when it comes to college. Sure. It could be engineering, doctor, specialization. But because focus is employability. Yes. And there's nothing wrong about it. Okay. So yeah, that's what happens. And there are few people who figure out that is not the only thing. They try different things and they choose a different direction, choose the third lane. I want to understand here in the specialization which you mentioned, let's say there are 100 people in our sample set. Adile 100 people kume this specialization would be a right thing, illa there are other opportunities that they can explore, because I knew you have a different narrative to this. I need to use your phone. Ida padi. A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, corn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, flight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? As a human, they should be able to do multiple things, which are all general activities. Exactly. So generalization is what human being should aim for. Okay. Humans should aim for that. Okay. It's better to be a generalist than be a specialist in one. Okay. Okay. I'll give an example. Yeah. எனக்கு ஒரு விஷயம் தான் சூப்பராக பண்ண தெரியும்னா அது உன்னுடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளா? இஸ் இட் பர்பஸ் ட்ரிவன்? ஓகே, you are measuring your responsibility, you are measuring the impact, you are measuring the service quotient. இதெல்லாம் இருக்குன்னா congratulations, you are working on masteryன்னு சொல்லலாம். Okay. Or I tell people, don't follow the mental health advice of a 19-year-old who puts a great carousel on Instagram. That person has not seen life. Can give you a good quote and you can save it. No use to you, no use to the world. Okay. So mastery, that's the question that you're asking about. Yes, you have to have mastery in one and in some and in very few. Okay. But that comes when you are very clear. உனக்கு வந்து தெரியுது, இது என்னுடைய குறிக்கோள் சம்மந்தப்பட்டது, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் பர்பஸ், இதை நோக்கித்தான் நெக்ஸ்ட் 50 years ஐ வில் இன்வெஸ்ட் இன் டு திஸ், நோ லுக்கிங் பேக். இதில் வந்து எந்த மாற்றமுமே கிடையாது.
அந்த மாதிரி ஒரு கன்விக்ஷன், ஒர்க் எத்திக், டிசிப்ளின் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து mastery is good. Mastery is brilliant. So you can focus on specialization. நம்மெல்லாம் வந்து டி நகரில் ஷாப்பிங் பண்ணுற சூப்பர் ஜனதா. ஓகே, நமக்கு தேவை ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ, ஓகே, லைம் ஜூஸு, அப்புறம் தலைப்பகட்டி பிரியாணி, சாய் கிங்ஸ் காஃபி, டீ, ஓகே, இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவை. ஓகே, நம்ம வந்து மாத சம்பளத்துக்கு வாடுறோம், இல்லை வந்து வார சம்பளத்துக்கு வாடுறோம், நமக்கு வந்து ஜாலியாக இருக்கணும், நமக்கு அப்ராட் போகணும், நமக்கு பேங்காக் போகணும், எல்லாமே பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் நமக்கு தேவை. ஓகே, லெட்ஸ் பி வெரி ரியல் அபவுட் ஆல் ஆஃப் திஸ். உனக்கு ஜென்ரலைசேஷன் தான். ஓகே ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதை வேணால் நம்ம கற்றுக்கலாங்கிற மனப்பான்மை நம்பர் 1. இதை கற்றுக்கிட்டா இதுலேருந்து நான் சில விஷயங்கள் பண்ணலாம், சில விஷயங்கள் நான் செய்யலாம்ங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இஃப் ஐ எம் பர்பஸ் ட்ரிவன், எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது வந்து தெரியும், என்னுடைய கனவு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு திசையில் நான் போயிட்டுருக்கேன்னா நிறைய ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கம்மி ஜென்ரலைசேஷன் பண்ணுவேன், இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாக இறங்குவேன். ஸோ யூ பில்ட் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கில்ஸ். இது வந்து ப்ராடுன்னு சொல்லுவாங்க. சிலதில் யூ ஹவ் டு கிரியேட் டெப்த். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அ T-shaped growth. யூ ஹவ் டு கிரியேட் அ T-shaped growth. ஓகே, என்ன கேட்டால் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், இன்னைக்கு when I meet individuals, it's a upcoming concept, not many people understand it. Once you are a T-shaped human being, you can aspire to become a H-shaped human being. அப்படின்னா your generalization is limited from one specialization to another specialization. ரொம்ப தெளிவாக இருக்க இதில் நான் டெப்த்து, ஏன்னா இது ரெண்டுமே என்னுடைய பில்லர்ஸ் ஆஃப் மை ட்ரீம்னு உனக்கு தெரியும். இதுக்கு நடுவில் என்னெல்லாம் ஜென்ரலைசேஷன் வருதோ எல்லாத்துலேயும் நான் கை போட்டு விளையாடுவேன். ஏன்னா எல்லாமே எனக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, இஸ் அ H-shaped human being. ஓகே, இப்போ நீ ஒரு இன்வென்டர் ஆகணும், ஒரு இன்னோவேட்டர் ஆகணும்னா யூ ஹவ் டு பி அன் M-based human being. அப்படின்னா யூ ஹவ் டு பி ப்ராட் அபவுட் certain things, distance between two specialization, and you have to pick up a nice range that will connect both at a certain point. So இது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் in terms of answer also, but the short answer is you should aim to become a T-shaped human being. அதுக்கு first broaden your generalizations. You will discover what to be a specialist in, develop some amount of specialism in it. Okay, mastery is only for people who are very very clear about what they really want. Okay, இந்த இடத்துல I want to introduce a word, and that word is multi-potentialism. சரியா? I believe all of us are destined to be different people at different points in time in our life. Okay, so we have the potential to play multiple roles very well in our life. So அந்த multi-potentialite that you are a multi-potentialiteங்கிறது வந்து முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, this does not mean multitasking. This means that I have the ability to play different roles in my life very well. Okay, so if I am a great son and a great boss and a great father, I am a multi-potentialite. Okay, multi-potentialism does not mean I am a great cook, great accountant and a great lover. That is also multi-potentialism, is all I'm trying to say. In the roles that you choose to play at this point in time, இந்த நொடியில், இந்த தருணத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் வரலாறு எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த தருணத்தில் நீ என்னெல்லாம் ரோல் ப்ளே பண்ணுறையோ அந்த ரோல்ஸ் நீ சூப்பராக ப்ளே பண்ணுறனா யூஆர் அ multi-potentialite. ஓகே, அது மாறிட்டே இருக்குங்கிறதா நான் வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த T-shaped generalization, specialization and all comes with that perspective. இப்போ நான் வந்து மாண்புமிகு மத்திய அரசோ இல்லை மாநில அரசோ அந்த அரசு ஓட பதவியில் இருக்கிற பொலிட்டிஷியனை பற்றி சொல்கிறேன். சரியா? இப்போது சென்னையில் மட்டும் எனக்கு வந்து 67 லட்சம் மக்கள் இருக்காங்க, 1.5 கோடி மக்கள் இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பார்த்தா தெரியும்.
இந்த ஐ கேர் பிஹேவியரெல்லாம் டக்குன்னு திறந்து பார்த்துருவாங்க. நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அங்கே தான் நமக்கு தெரியும் அந்த ஒரு பசி இருக்கா, ஐ ஹாவ் டு கிவ் வேலிட் இன்ஃபர்மேஷன், நமக்கு தெரியாத விஷயத்தை பற்றி நம்ம வளரக்கூடாது, அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குல்ல, இதெல்லாம் ஒரு ஐ கேர் பிஹேவியர். எத்தனை பேர்? 81.5 million. 81.5 million is how much crore? 8 crore. அப்படியா? எனக்கு தெரியாது. இல்லை எனக்கு தெரியும். சரி, 81 million people. Yeah. ஓகே, இந்த 81 million பீப்புளுக்கு ஐ ஹாவ் 5 years. 5 years. கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து மத்திய அரசில் ஒரு பொறுப்பான பொலிட்டிஷியனாக இருக்கேன், இல்லை வந்து மாநில அரசில் நான் ஒரு ஒரு பொறுப்பான பதவியில் இருக்கேன்னா என்கிட்ட 5 வருஷம் 3 வருஷம் 2.5 வருஷம் 4 வருஷம் இருக்குது. கரெக்டாக? ஓகே. ஸோ ஐ ஆம் ஃபஸ்ட்டே ஐ எம் லிமிட்டட் பை டைம். ஓகே. இஃப் ஐ எம் லிமிட்டட் பை டைம், அந்த டைமில் என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ, என்ன நல்லது பண்ணலாம் தானே நான் யோசிக்க முடியும். ஆமாவா இல்லையா? தட் இஸ் வை தே சூஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி. தட் இஸ் வை த கவர்மெண்ட் சூசஸ் எம்ப்ளாயபிலிட்டி, ஸ்கில்லிங் ஆஸ் அ பர்பஸ். நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேஸ்ட்டு, நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேஸ்ட்டு, நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேஸ்ட்டு, நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேஸ்ட்டு. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தாயா உனக்கு வந்து இத்தனை இந்தியன் சிஇஓஸை உருவாக்கியிருக்காங்க. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னால தாயா நிறைய பணம் நமக்கு இங்கே வந்து போட்டு தாக்கி இது பண்ணுறாங்க. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னால தான் நம்மளால் வந்து இத்தனை ஸ்டார்ட் அப்ஸை உருவாக்க முடியுது. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னால தான் வந்து நிறைய விஷயம் நம்மளால் வந்து ஒரு இந்தியனை நீ வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உக்காத்தி வச்சனா, த ஃபஸ்ட் திங் தட் இந்தியன் வில் டூ இஸ் ஸ்டாண்ட் அவுட். ஹார்ட் ஒர்க், ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஸ்டாண்ட் அவுட். இது 3 நடக்குமா நடக்காதா? ஓகே. ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை குறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமுக்குன்னு சில அவுட்கம்ஸ் இருக்குது. நம்ம சிஸ்டம் ஷுட் ப்ரொவைட் திஸ். அதுதான் பாலிசி டெவலப்மெண்ட், நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாலிசியை படிக்காமல் பாதி பேருமே வந்து நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை குறை சொல்லுவாங்க. எதுக்கு குறை சொல்கிறாங்கன்னா, என் வீட்டு சர்க்கரை இப்படி இருக்கும்பாங்க. சர்க்கரை எப்படியா வருது? சர்க்கரை வரத்துக்கு வந்து அந்த சுகர் கேனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன, சுகர் கேன் வந்து எங்கே விளையுது? We don't go deep into the actual source of that problem to check if it is right or wrong. நான் சொல்கிறது உனக்கு புரியுது? அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரேசிங் as a responsibility we don't take. அப்படி இருக்கும் பொழுது we just சும்மா blame. Education system is bad. எனக்கு கிடைக்கிறது 6,000 ரூபாய் சம்பளம், which is as a school teacher. சரியா? இதில் நான் ஒருத்தனை அப்துல் கலாமாக மாற்றணும், இன்னொரு ஆளை நான் வந்து மதர் தெரசாவாக மாற்றணும், இன்னொரு ஆளை வந்து இந்திரா நூயியாக மாற்றணும், இன்னொரு ஆளை வந்து கிரீஷ் மத்ருபூதமாக மாற்றணும், இன்னொரு ஆளை வந்து நான் வந்து கலைஞராக மாற்றணும். நான் உனக்கு 6,000 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தா இதுதான் உன்னுடைய ஓகே யார் கேபிஐன்னு சொன்னா நீ என்ன சொல்லுவ? நீ ஓடி போக மாட்டேன். ஓகே. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கிளியர் அபவுட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். ஐ ஹவ் பீன் அ சோஷியல் ஆண்டர்ப்ரனர். I still am. So I work on social change problems. So I get into those problems. I have visibility. அந்த விசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அந்த விழிப்புணர்ச்சியோட நான் வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக உண்மையை சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ ஒரு ஒரு சராசரி தமிழ்நாட்டில் படிக்கிற மாணவன் மாணவிக்கு என்ன தேவை? தெளிவான கல்வி. ஓகே. படிப்புக்கான வட்டார அமைப்பு. ஓகே. ஃபெசிலிட்டி இன் ஸ்கூல் டு படிக்கிறதுக்கு. ஓகே, சூப்பர். இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன தேவை? பொருளாதார வளர்ச்சி. கரெக்டா? ஓகே. என் பையன் சூப்பராக படிக்கிறாங்க ஆனால் வேலை கிடைக்கலன்னா அந்த குடும்பம் முன்னேறுமா? முன்னேறாது. நம்ம இங்கே உட்காந்து இந்த கவுச்சிலேருந்து சொல்லலாம், ஓ வி ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் ஜுகுன்ட்டு. இப்போ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக் அண்ட் டீமுக்கு இந்த கேமரா ரிப்பேர் பண்ண தெரியாதுன்னா நீ சந்தோஷமாக இந்த பாட்காஸ்ட் பண்ணுவியா? ஸோ உனக்கு தேவை டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ். எக்ஸலன்ஸ் விட்டுரு, டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் தேவையா? டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டீஸ் இல்லைனா கூட டெக்னிக்கல் நோ ஹவ் தேவையா? ஓகே. இதனால தான் சார் பேட்டரி வேலை செய்யலை, இதனால தான் சார் நடக்குதுங்கிறது அந்த 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 ஒரு விழிப்புணர்ச்சி தேவையா இல்லையா? அதை அவன் வளர்த்துக்கணுன்னா அவனுக்கு ஒரு வேலை தேவையா? விச் இஸ் வை எம்ப்ளாயபிலிட்டி, ஓகே, ஸ்கில்லிங் இஸ் த அஜெண்டா ஆஃப் த கவர்மெண்ட். அது கவர்மெண்ட்டால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். அது கவர்மெண்ட்டோட அஜெண்டாவாக தான் இருக்கணும்.
அது கவர்மெண்ட் செய்யறது தான் கரெக்டான விஷயம். ஓகே. ஒரு டீச்சரோட அஜெண்டா ஸ்கில்லிங்காக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு டீச்சரோட அஜெண்டா வந்து கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், அந்த கிளாஸோட அவுட்கம்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதா இருக்கலாம். ஸோ மை ரிக்வெஸ்ட் டு யூ இஸ், if you take education itself as a series in your podcast, you will meet different types of people who are owning different outcomes, who will actually solve this problem. நான் ஏன் இதை திருப்பி I'm trying to explain this to you is generalization, that is why is critical. At least you will pick up a lot of skills till you decide in the skill only is needed for my dream, and then you develop specialization in it. Then with better discipline, better mentorship, better work ethics, you will be able to develop the next item for specialization. Okay. Until then, being generalist is the best solution for the next 50 years. ஓகே, இன்றைக்கி நீ காலேஜில் படிக்கும்போது, ஐ எம் டெல்லிங் யூ த ட்ரூத், த மார்க்கெட் வாட் யூ ஸ்டடி பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ் பை த டைம் யூ ஃபினிஷ் த 4th year. ஸோ ஷுட் யூ ஹாவ் தி அபிலிட்டி டு அடாப்ட்? எஸ். அப்போ விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்கில் டு டெவலப்? லர்னபிலிட்டி. Your ability to learn anything in the fastest amount of time with what is there, and the skill தான் the largest number of Indians must develop today. Indians know how to adapt, but if Indians pick up the skill of learnability, which very few Indians illa, there is a sizable population who know that enga போட்டாலும் பொழைப்பான், it's adaptability. Okay, but if they also have learnability, then they will actually become a extremely competent and intelligent workforce. Okay. That other nations can actually look up to. I'll give you a classic example. I know I'm giving you a very broad, global, family level, country level answer because you need to know. இது கேட்குறவங்களுக்கு புரிதலை உருவாக்கணும். கரெக்டா? I am fascinated by Africa. சரியா? It has been in my agenda for 3 years now. Okay. I've been trying to go to Africa. By without going to Africa, I'm meeting a lot of responsible, irresponsible, intellectual, non-intellectual, compassionate, non-compassionate set of peoples to understand the continent. Okay, because I believe that's the future. Okay. There I find, இப்போ நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஒரு adaptability is there with them. Okay. In the harshest of the condition, they are still living. So they are adaptable. சரியா? Learnability இல்லை. அந்த learnability இருந்ததுன்னா Africa will be like the next India. Okay. It's ஒரு cutting edge that Indians have. But it has to be available for everyoneங்கிற. It's important to recognize that எந்த ஸ்கில் எப்போ டிமாண்டில் இருக்குன்னு நம்மளால் ப்ராஃபசைஸ் பண்ண முடியாது. அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழும் பொழுது எனி ஸ்கில் தட் இஸ் நீடட் ஃபார் த சக்ஸஸ் ஆஃப் த டாஸ்க் ஐ வில் பிக் அப் அண்ட் லேர்ன்ங்கிற மென்டாலிட்டி நமக்கு இருக்கணுங்கிறதா என்னோட லாஸ்ட் வேர்ட் இன் திஸ். ஓகே. ஸோ இப்போது ஒரு மணி மேக்கிங் லென்ஸில் இதை பார்க்கும் போதுமே, பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் ஸோ மெனி பீப்புள், நிறைய பேரோட புரிதல் வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் மேக்ஸ் மோர் மணி. இஃப் யூ ஆர் தி பெஸ்ட் டாக்டர் இன் தி ஹோல் சிட்டி, யூ மேக் மோர் மணி. பெஸ்ட் இஸ் நாட் ஸ்பெஷலைஸ்ட். ஓகே. வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? தட் யூ ஹேவ் மோர் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ். விச் மீன்ஸ் பெஸ்ட்? ஓகே. You don't need to have deep knowledge in order for you to be the best. You don't need to have. Okay. புரியுதா? Yeah. But deep knowledge obviously gives you advantage and helps you become the best faster. So best is more important than specialization, right? And is one of the parts to be the best. Okay. Specialization is one of the parts to be the best. Got but it. You will truly be the best only when there are enough stories being told about you. Okay. One of the marketing lines that I tell my mentees is best known is always better than the best. Yeah. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? புரியுது. ஸோ அந்த பெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுச்சுல்ல. கரெக்டா?
Okay. Another way to put it 10 years ago is what is popular is not right. Okay. What is popular is not always right. Not always, yeah. Exactly. Okay. Because what is right is sometimes difficult to be popular. Like எச்சு துப்ப கூடாது is what is right. What's popular on the road? So what is popular, just because it's popular doesn't make it right, no. அதே மாதிரி just because specialization is there doesn't make you the best. Okay. You being the best is beyond specialization. Actually. Got it. And there are so many different ways to become best. 100%. Yeah. Ipo, to understand this generalization even better, let's consider a computer science student who is in their third year of engineering. அவங்க இந்த ஜெனரலைசேஷனை எந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணலாம்? The right answer is it depends. Sure. It depends on 3 things. Okay. முதல்ல உன்னோட கனவு, நீ எங்கே இருக்க? ஓகே, அந்த ஐ கேர் ஐ நோ. ஓகே, நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஆக்சுவலி நீ எதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்த? ஸோ தெர் இஸ் அ பர்பஸ் தர். ஒன்று ட்ரீமு, இன்னொன்று அவங்களோட ட்ரீம். ட்ரீம் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இஃப் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இட்ஸ் அன் போனஸ். சரியா? Can I give you some answers representing the majority of the people for Sure. each of these? Sure. So what's the first question? First is, what is your dream? Okay. The dream could be anything, right? Could be anything. Yeah. My dream is to earn a sizable income every month and make my parents happy. Eventually, we should be debt free. Okay. Being debt free is your dream. Yeah. Congratulations. Why did you choose computer science? Because கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து நான் என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட கேட்டேன், என் சீனியர்ஸ் கிட்ட கேட்டேன், இதில் நிறையா ஸ்கோப் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் 10 yearsக்கு யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் குட் மணி. Congratulations. Yeah. Super. So you've chosen a path out of peer pressure. Yeah, true. Okay. You have not answered the question in a way which gives me proof that you chose it because you are good at it, okay, or you have passion in it. So you have not ticked both these boxes. You're not passionate about, I'm very clear you're not passionate about it. Are you good at it? நான் இன்னும் செக் பண்ணல, which is the third question. Okay. How do you know you're the best in the college right now? I can say for sure I'm not the best. I can fit in top 25%. இல்ல அங்கேயே pass. That's all gone. Okay. So what should I do now? So now you're average. Okay. So you connect the dots. So now you have chosen computer science out of peer pressure. One information valid. Your dream, nobody can qualify. It is your dream. அது நல்ல ட்ரீம், கெட்ட ட்ரீம், யூஸ்ஃபுல், நாட் ட்ரீம். Your debt free lies there. Okay. Now it's your responsibility to ask, how do I use computer science to be debt free? For which, what efforts have I really taken in the current ecosystem to stand out as the best? Okay. புரிஞ்சிச்சே புரியல? I'll give you an example. Okay, I'll give an example. உன்னுடைய first question is a question on what is your dream. It does not change. Yeah. And the question as the first question does not change in சொல்றேன். சரியா? The second thing that does not change is the answer does not matter. You having clarity in that answer is all that matters. Society cannot tell you good, bad, right, wrongங்கிறேன். எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிச்சா? நான் எங்கள் அப்பா அம்மா சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும், எனக்கு வந்து நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன், சூப்பர். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது, அதில் சர்வீஸ் மென்டாலிட்டி ஒன்று இருக்குது, எங்கள் அப்பா அம்மா நல்லா பார்த்துக்கணும், நீ டெட் ஃப்ரீன்ட்ட, கங்க்ராச்சுலேஷன், காட் பிளஸ் யூ, ஹalleluya. ஓகே, இன்ஷா அல்லாஹ், முடிஞ்சிருச்சு, சார்ட்டட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், குட் பாய். 2, இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஏன் எடுத்தேங்கிறதுக்கு பதிலே இல்லை உங்கள்கிட்ட. ஒரே ஒரு பதில் வந்து பியர் ப்ரெஷர். அப்போ நீ ஏன் அது படிக்கிறேங்கிறது வந்து உனக்கும் தெரியாது. ஓகே. Money could be the objective. Why is not driven by the dream? நீ இது சொல்லலைங்கிறேன். ஓகே. ஒருவேளை நீ சொன்னா எனக்கு நிறைய பைசா சம்பாதிக்க முடியும். ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். தென் ஐ see a linkage. Where there is no linkage, it is your responsibility to create that linkage. நீ அந்த லிங்கேஜை கிரியேட்டே பண்ணலை. எதுக்கு நீ படிக்கிற? ஓகே, ஷுட் பி லிங்க்டு டு யுவர் ட்ரீம். அலைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் வந்து இப்போ இந்த சேரில் நான் இப்படி உட்காடுறேன். ஓகே, இப்படி உட்காந்தா நான் கம்ஃபர்டபுளாக பேசலாம். நான் இப்படி கூனையாக உட்காந்து பேசிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஐ ஆம் ஃபைட்டிங் கிராவிட்டி. ஓகே, ஐ ஆம் ஃபைட்டிங் கிராவிட்டி. Gravity wants to work for me, but I am not letting it work for me. It's a question of alignment. So I have to align
what I am doing now, okay, to my dream, it is called as linking of potential னு சொல்லுவாங்க. அதான் potential. இன்னைக்கு நீ பண்ணுறது வந்து directionally should match where you want to go. ஓகே, இதுதான் நம்பர் 1. ஓகே, நம்பர் 3, இதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல இல்லை, புரிதலை உருவாக்குறதுல கஷ்டம். ஓகே, நான் சொன்னேன் இல்லை, மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் ட்ரூத். ஓகே, சொசைட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ், சொசைட்டி டஸ் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பொட்டென்ஷியல். ஓகே, ஓகே, உத்தம வில்லன் சூப்பர் படம், பார்க்க யூ வில் ஹாவ் இன்டெலெக்சுவல் மாஸ்டர்பேஷன். படம் ஓடலை, பர்ஃபார்மன்ஸ். சொசைட்டி ரிமெம்பர்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ், சொசைட்டி ரிவார்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ், சொசைட்டி செலிப்ரேட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். தே டோன்ட் லுக் அட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் ஆல். இப்போ படம் ஓடிச்சுன்னா ஏன் ஓடிச்சுங்கிறதுக்கு 10 காரணம் சொல்லுவான். படம் ஓடலைன்னா வி ஆர் நாட் ஷுர் வை டிட் நாட் ஒர்க்குன்னு தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. யூ கான்ட் பின் இட் டு ஒன் ரீசன். உனக்கு சொல்கிறது புரியுதா புரியலையா? புரியுது. த தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் யூ டூயிங் டு பி த பெஸ்ட், reveals your performance capability. Okay. When that potential is not aligned to the dream, and the second question the potential, why are you doing, and the purpose question irukku illaya, when it is not aligned to the energy, என்னோடைய கனவு is like electricity da, it should power me. நான் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி கூட கனெக்ஷன் வச்சுக்கலனா how will it manifest as performance? இதுதான் பண்ணணும். ஸோ நவ் யூ டோல்டு மீ ஐ எம் நாட் த பெஸ்ட், ஐ ஆம் இன் த டாப் 25. மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டு ஹிம் வில் பி ப்ரூவ் இட். ஹவு டிட் யூ பிகம் த டாப் 25? டிட் இட் ஹேப்பன் பை ஆக்சிடென்ட்? டிட் இட் ஹேப்பன் ஒன்ஸ்? இஸ் இட் கன்சிஸ்டன்ட்? அண்ட் வாட் இஸ் கன்சிஸ்டன்ட் ஒன்லி இஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்ட். யூ cannot call it as a performance. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த ட்ரீம், ஏன்னா அதுதான் எலக்ட்ரிசிட்டி. நம்பர் 2, why are you doing what you are doing now? It could be education for a college student, it could be career for a career oriented person, it could be employment who's looking for an employment right now, it could be what is my profession, is my profession linked to my dream? அந்த லிங்கேஜை நான் க்ரியேட் பண்ணோம்ல, அந்த லிங்கேஜை நீ க்ரியேட் பண்ணாத வரைக்கும் யூ வில் பி அப்செட், you will have peace of mind issues, you will have frustration, you will have stress, you will have unnecessary noise in your head, it will just lead to discomfort. And the alignment நீ create பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, flow of electricity, everything will flow. அதுக்கப்புறம் you can fix your performance. Okay, performance needs to be fixed, புரியுதா? Because that's what the society will pay you for. Now if I become the best in my college, I will get the best placement, I will get preference in seating, I will get everything that I want. Performance will unlock its own doors. You being a non-performer means you don't know what is your potential, or you have not linked your potential to your dream. Okay, or you don't know your dream. So the right question I will ask this gentleman, I know you gave a example, is you want to go debt free? Yeah. By when? That's the magic question. 5 years. நீ 5 years அசால்ட்டாக சொல்லிட்ட. Okay. But that's the magic answer that is missing in your story. Okay. You want to go debt free in the next 5 years or in any 5 years, or I don't know where you are. Maybe 1 year is already over. Yeah. The magic question is that 5 Now you tell me, okay, what are you doing in alignment to that? 2, let's say peer pressure, you're doing good in computer science. Congratulations. How do you know you're the best? Now you may have 2 years to be the best, 3 years to be the best, or actually 5 years to be the best. Now things will open up for you. You'll suddenly become responsible in your head. It's no longer a joke. Yeah. It's actually a beautiful game now. Some people will take it seriously and create drama, but the moment it's a nice game now, now you are set. Okay. Did I answer your question? Yeah. Now? And once that is done, in the journey they will become a generalist.
இல்லனா they have to be a generalist. in this job. Have to. Okay. Underline font size 72. Okay. Because your goal is not to be the best in your profession. உன்னோட ட்ரீம்லயே. Okay. You just want to be debt free. Yeah. If you just want to be debt free, then why are you bothered about skills? Okay. You'll start thinking about skills only after you are debt free. Now you will ask, now I need a position. Yeah. Now I need this. அது வரைக்கும் that's not your goal. என்ன சொன்னாலும் உன் மண்டையில ஏறாது. Yeah. புரியுதா? True. இப்போ ஜென்ரலா major driving factor for anybody would be either it could be money or it could be status. At least from my understanding, there could be some other forces as well. What do you think about these two, especially for youngsters? Actually, there are 4 basic needs. Uh-huh. It's not money or it's not status. சரியா? We'll talk about 2. The other 2, I leave it as homework for you to think about. Sure. Okay. One is the need to prove. Yeah. Okay. It's a basic need that I have seen a lot of people have. Even I've had it. Okay. I have come out of that need in my life. Oh. Okay. Eventually, you have to come out of all needs. சரியா? That need to prove is usually a past-based triggered mechanism. Something happened in my past where I could not prove. Now I have to live a life to prove. Okay? These are the people who seek validation. These are the people who run the race looking at the starting line. All of that. Okay. இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு they can come out of the rat race only when they tell themselves, I don't need to prove. Okay. Because it's past based. We started today's conversation with past is a memory. You don't have to. Nobody cares. Premalu Mari. Nobody cares. But only you care. It gives them some sort of satisfaction, la? That is what they have to outgrow. Okay. Unless they outgrow that, it will not give them anything. I want my father to say, I am a good son. I want my mother to say, yes, da, you have succeeded. ஏன்னா என்றைக்கோ எப்போவோ எங்கள் அப்பா வந்து என்னை உதவாக்கறன்னு கூப்பிட்ருப்பாங்க. எங்கள் அம்மா வந்து உனக்கு நான் வந்து சேவை செய்கிறதுக்கு நான் வந்து கழுதையை மேய்ச்சிருக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஈவன் தே ஹேவ் ஃபர்காட்டன் அபவுட் இட். பட் யூ ஹேவ் டேக்கன் இட். நோ இட் இஸ் ஒன் கேசல் இன் யுவர் ஹெட்டு. சரியா? அந்த கோட்டையில் நீ தான் ராஜா, நீ தான் சஃபரர், நீ தான் ஜூரி, நீ தான் லாயரு, நீ தான் ப்ராசிக்யூஷன். சரியா? ஸோ யூ ஹேவ் தட் நீட் டு ப்ரூஃப். ஓகே. டுடே டாய்ஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், lives will be different. You will be a big man, you will have 4 children, but still you are waiting for that validation from your father. It is that need to prove. Second need to belong. Okay. In the group la I don't belong, on the group la I don't belong, in the family la I don't belong, in the mari group la I don't belong. So you find a way to belong. Belong na, you want friends there, you want people to celebrate you, you want people to give you a damn, you want people to respect you. So it's not about proving. It's not about becoming anyone. It's not about authority. It's not about bank balance. It's about you being called this. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச. Okay. ஓகே. இது ரெண்டுலேயும் மணி பிளேஸ் எ கேம், இது ரெண்டுலேயும் ஸ்டேட்டஸ் பிளேஸ் எ கேம். ஓகே. யோர் ட்ரூ growth is to come out of these 2 needs. Okay. Okay. And if your dream is driven by this, okay, you will reach your dream slower. Okay. Interesting. It's a spiritual truth. Okay. It may, your dream may not be denied, but it will be delayed. Okay. You will reach very slow. Yena dream is about, I told you, no, outside I me myself. நீ வெளியில் ஒரு கதை சொல்லுவ, ஓகே, ஆனால் உள்ள உனக்கு தேவை வந்து ஒன் செல்ஃபிஷ் நீடு. ஐ நீட் டு ப்ரூவ், ஐ நீட் டு பிலாங்.
இது வந்து மூடி மறைக்கிற மாதிரி, ஸ்ரீராம் ராகவன் படம் மாதிரி பார்க்குறது கிடையாது. படமோட கிளைமேக்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே. ஆர் ஒன் கார்த்திக் சுப்பராஜ் படம் மாதிரி இருக்கும். ஓகே. யூ ஹாவ் டு சி why I'm saying Karthik Subbaraj is the cinema chooses you, the art chooses you, right? Which is what he made in this recent movie that he actually did. Okay. Your dreams choose you. You have to outgrow all of those needs, and then suddenly you will see those dreams developing speed, developing variety, developing more opportunities for you. Okay. And then you will realize that you have to transcend all of this. நான் ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஓகே. திஸ் Maslow's hierarchy of needs. ஓகே. அது தூக்கி குப்பையில் போட்டுரும். ஓகே. All your needs will fit into 3 buckets. Okay. First, you are an animal. This need to prove, need to belong and all is animalism. You have to outgrow the animal in you and become a human being. Humans are about serving others. Humans are about taking responsibility. Humans are actually about, love, compassion, happiness, enthusiasm, creation. Chariya. Now you have to outgrow becoming a human being and become God. Which means I see myself in that plant. I see myself in every human being. I see myself in leaving this world better. It's no longer about my country, my family. No, my. Everything is part of me. I have to leave a great legacy for this wonderful world, for the next generation, Indians, people, children, mothers, creatures that's coming onto planet Earth. Now you are God. Why do we talk about Buddha? Why do we talk about Nelson Mandela? Why do we talk about Annai Teresa? Because they were not animal. They transcended animal. Then they transcended human, living as a human being. Yena onakke it is bloody unbelievable to think like that. Yeah. Okay. அதனால தான் நம்ம சில பேரை கலாய்ப்போம். அவங்க வந்து மதர் தெரசா லெவல் கைண்ட்னஸ் வச்சுருக்காங்க. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? we can never reach that தானே அர்த்தம். they've set a standard for humanity. ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளை பற்றி நீ யோசிக்கும் போது மணி, ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் அனிமல். you have to outgrow that. then only it will happen. இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக ஆன்சர் பண்ண this question which is you will have to transcend the first stage from animals. I'm still not convinced because there is this podcast called WTF by Nikhil Kamath where he brings in very successful people. I'm just taking it as a reference to prove my point. They bring in a lot of successful people in different industries, and the one common pattern that I've understood after listening to those shows is ella successful people may 8 out of 10 when they were explaining about their childhood, they were like, I had a very huge inferiority complex. I was very inferior in my college and everything. And then அந்த நரேட்டிவை கேட்கும் போதே அவங்களுக்கு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிற நரேட்டிவில் தான் they were drivenங்கிற மாதிரி I understood. To what extent? Okay. Is a question worth asking. Okay. When I begin to walk, I don't understand walking. I understand crawling. True or false? True. No. Okay. I want to reach that object. That's all I think. A baby does not know it is crawling. Okay. It also does not know it is moving. Because a baby does not know it is it. Yeah. கரெக்டா? தான் ஒரு குழந்தைங்கிறது வந்து அந்த குழந்தைக்கே தெரியாது. கரெக்டா? எனக்கு அந்த பொருள் வேணும். That is being an animal. Okay. So it will get them to a point. Okay. But it will not get them to where they are right now. They should have transcended it. Makes sense. Okay. They cannot grow without transcending it is the spiritual truth.
Got it. And my comeback is, just because it has been spoken in that podcast doesn't mean it's the formula. Yeah. It's one of the formulas for you to transcend becoming an animal. Or they had an animalistic goal, and what I mean by an animalistic goal is instinctive desire. Instinctive desire na, it is a desire to stand out, it is a desire to have market share, it is a desire to prove, it's a desire to be the best amongst a certain community member. All of this is animalistic desire. Yeah. In the animalistic desire ki, it got them there. And when they are speaking about their past, and when anyone speaks about their past, they are speaking about what they did. If the interviewer asked them a question about, is this something that you would recommend to everyone, then maybe the answer would have been different. So your interpretation of their answer is that this is a pattern that I observe, so I think I have to take that pattern and I have to do that pattern. My suggestion to you is, as long as your goal is animalistic, you will remain an animal. That's all I'm saying. Yeah. Okay. You may want to be the best in the rat race. You will win. You will be a rat. Now you decide. You want to be a rat or you want to transcend that. Got it. Okay, this is number one. Number two, and this is because we are discussing that pyramid, okay, is it is important to lift others in your own lifetime. Whether it be your brother, sister, wife, children, father, mother, you have to lift people's quality of life. It is important. Okay. எங்கள் அப்பா என்னை எப்படி படிக்க வச்சாரோ அப்படி நான் வந்து என் குழந்தைய படிக்க வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. I have to give my child a better quality of life is a brilliant way to look at things. புரிஞ்சுச்சா? That itself puts you on a human thing. Number one. Okay. Number two, how I get there, how I make that path happen is the second proof whether you are living in that human domain or not. நான் கஷ்டப்படுறேன், I'm fighting, I'm constantly nail biting, I'm stressful, I'm telling lies, I'm irritating, and I am constantly doing wah. So your path to get there, you're still an animal. So my request to you is, you've chosen a humanistic goal, which is putting others before you. You might as well take that path to be more human. Human na, you can do it out of love. You can do it out of peace of mind. You can do it enthusiastically. You can do it through leadership. You can actually do it through tools. You can do it through whatever. Okay. And the third thing is especially for you, because the largest number of words that you have used in this conversation is money. Yeah. Okay. What money can do, money alone can do. Okay. But money cannot do everything. This I don't think a lot of people understand. What you need to use money for, that money alone can do, is still a learning, no? அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே உனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். Can you talk There more are about certain that? things that money can do. I'll give you an example. Yeah. Money can help you buy better tools. For instance, we could buy a better studio, we could buy a better equipment, we could buy better manpower who could do better curation. Example. Okay? Money cannot buy leadership. Okay. You will get the best tools, but you may not be able to extract the best out of them. That money cannot buy. It has to come from you. I'll give you an example. Okay, you're confused. How about a coach? A coach can help you become a good leader, no? Yeah, but you need coachability, noda macha. Okay. We should be receptive to. ஆமாம், அவன் சொல்கிறது நான் கேட்கணும், அவன் சொல்கிறது வந்து எனக்கு புரியணும்.
ச்சே அவர் நான் இவ்வளோ தூரம் கூட்டு வந்திருக்கேன் ஃபார் மை பெனிஃபிட் தோணாது. That money cannot buy. Okay, better. Okay, money can buy tools for competence, but money cannot buy character. True. So what money can do, money alone can do, but for everything money is not needed. Idudha very important for you to understand. Okay. That it is, you have to transcend money to be God. Okay, maybe you are not at this stage in your life to do that. Okay, Kamath is doing it because he has transcended money, I am guessing. Okay, yeah. Why is he spending time creating knowledge bank, creating CSR work, creating all sorts of things? Do you know why? No. Okay, maybe you should spend more time reading about them than actually seeing what they are creating. Yeah. So I had an opportunity to host Nikhil. Okay. Last year or last to last year in a conference through my friend Lakshmi. Ulla vandapove lunch was going on. I had taken a couple of my portfolio companies also for that. இது அதில் ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் இருந்தான். அவங்ககிட்ட நான் சொன்னேன், சரி உனக்கு காமத்தை பார்க்கணுன்ட்டு அவன் இருக்கான், போய் பார்த்துக்கோ. ஓகே, he was starry eyed and all of whatever. I said, நீ அங்கே போய் பேசும்போது ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் there are so many people, don't ask stupid questions-னு. சரியா? அவன் அங்கே போனான், ஏதோ பண்ணான். ஓகே, then he came on stage, Nikhil. He only spoke about that boy. Oh. Okay, he said, I understand for the stature that I am in my life right now, there are so many people who will come and ask me so many things, but there was this one boy who came, okay, while I was just having lunch and I was surrounded by 20 people, he said, I don't have any questions for you, okay, and I don't want to waste your time. I just want you to know that you're doing a damn good job and I'm watching you and still learning from you. Please continue to do that. This money cannot buy. Yeah. Very good example. Okay. 2. He spoke about, in spite of having so much money, he could not do anything about the cancer that his wife had. Money can't buy. Money can't cure it. So I'm telling you, you have to transcend it. Okay. And he says that's the experience that helped him think that I need to help the society. I need to do something. Money is a responsibility. I need to do something with this money that can help this nation. I should do something with this fame. So as founders, they are very grounded. They are very principally driven about the value system that they embody. And they want to. So the reason why they're doing this what the f- or whatever one of them is doing is for you to ask that question. What is this? What is the pattern? What is this? And write to them. Mm-hmm. Maybe they'll reveal the answer to you, saying that this is a pattern that I've identified. Do you agree with this? And you will be surprised that they respond. Purida. Yeah. I have not seen any podcasting group that actually responds to its listeners' queries actively. Yes. Okay. Maybe that's something we need to learn. Okay. That they are still audience centric. They're still trying to do. But please understand, they are also learning the game one interview at a time. Yeah. So some of the questions may be mistakes in hindsight. Okay. That only the person who's interviewing can do. And the beauty of such avenues of knowledge is you have to take some responsibility of what to pick up, what not to pick up, with the understanding, without understanding, and with traceability, without traceability. So in an information rich world, I usually go for something that is repetitive
that means it has the ability to become a formula. I see, if you say everyone said something, then I write it down as a formula. Okay. And then I see if this is the formula that everyone has said. Okay. And then I go and validate that formula in my own life. Because what is a formula? Formula does not care who applies. அவனுக்கு ரிசல்ட் வந்திருக்குன்னா அப்போ உனக்கும் ரிசல்ட் வரணும்ல. And then I will put it out there for improving. Okay. அது வரைக்கும் I'll keep it to myself. I'll do whatever. So today I gave you a bunch of frameworks and some formula. Everything is borrowed. Okay. Nothing is just created. I call it edge crafting. I take it from somewhere. I understand how to apply it in my life. And then I give it my own contribution to make it my own, so that I understand that I'm speaking to a certain section of audience at my end. And then go about doing that. Okay. Before the last question I wanted to ask, in the answer வந்து nudged me into another question which I will just touch upon. To summarize this whole podcast, I would say if people could serve others, they would end up being happy. 100%. Right? But there is also this narrative where humans are selfish. And I've actually made a video about this. நான் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, இப்போது ஒரு இளநீ குடிக்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த அண்ணா கிட்ட தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணா சிரிச்சாங்கன்னா தட் கிவ்ஸ் மீ சம் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். ஒரு டாகுக்கு பிஸ்கட் போடும்போது தட் கிவ்ஸ் மீ ஹாப்பினஸ். பட் அட் த சேம் டைம் அதே நான் தான் தெர் இஸ் ஜெலசி. அண்ட் இந்த ஜெலசியோட பாயிண்ட் என்னென்னா சம்மோன் இஸ் டூயிங் பெட்டர் தென் மீ அப்படிங்கிறது. ஷோர். பட் லாஜிக்கலி திங்கிங் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க என்னோட நல்லா பண்ணால் என்னை விட அதுக்கு யாருக்கும் பெனிஃபிட் கிடையாது. So why is this very confusing? Okay. I wouldn't call it confusing. I would call it an illusion. So the quality of your life is directly proportional to the quality of experiences that you have. இப்போ நீ சொன்னது எல்லாமே ஒரு தருணத்தில் உன் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு. அதை ஒரு தருணமாக கூப்பிட்றதுக்கு பதிலாக ஒரு அனுபவமாக நான் கூப்பிட விருப்பப்படுகிறேன். சரியா? ஸோ ஒரு தருணத்தில், அதானது ஒரு அனுபவத்தில் நீ மகிழ்ச்சியை உருவாக்கியிருக்க. ஒரு தருணத்தில் நீ உருவாக்கின அனுபவம் உனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தினால நீ ஒன்றை இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ண. ஓகே. இன்னொரு தருணத்தில் உனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமோ இல்லை நீ சேர்ந்து உருவாக்கின அனுபவமோ இல்லை அந்த அனுபவத்தில் உனக்கு ஏற்பட்ட விழிப்புணர்ச்சி என்னதுன்னா, நான் ஏன் நல்லவனாக இருக்கணும், நான் ஏன் என்னை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது, செல்ஃபிஷ் வர்சஸ் செல்ஃப்லெஸ். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓகே. இது எல்லாமே அனுபவங்கள் தான். ஓகே. அனுபவம்னா என்னது? எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் என்னது? யோர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த வேர்ல்டு. அதானது நமக்கு வழியில் இருக்கிறது தான் த வேர்ல்டு. அதில் ஒரு நாளைக்கு அப்பா இருப்பார், ஒரு நாளைக்கு நாய்க்குட்டி இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி இருப்பாங்க, இன்னொரு நாளைக்கு என்னோடய டீச்சர் இருப்பாங்க, இன்னொரு நாளைக்கு பிளேன் இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு ஸ்கை இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு சாப்பாடு இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு கிளிஃப் இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு புத்தகம் இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு படம் இருக்கும், இன்னொரு நாளைக்கு ஷாக் இருக்கும், என்னவோ இருக்கும். அதுதான் த வேர்ல்டு. கரெக்டாக? ஸோ எனக்கும் இந்த வேர்ல்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு பேர் தான் அனுபவம். So far you are with me? Yeah. So the formula is quality of your life is directly proportional to the quality of experiences. அதானது என்னுடைய வாழ்க்கையின் தரம். ஓகே. நான் எனக்கு வந்த அனுபவங்களின் தரம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்னோடய வாழ்க்கையின் தரமும் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. அப்போ இந்த அனுபவம்னா என்னது? எனக்கும் உலகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தான். இந்த டிரான்சாக்ஷன் த வேர்ல்ட் இஸ் நெவர் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். இந்த டிரான்சாக்ஷனில் த வேர்ல்டு ட்ரூ இஸ் நெவர் இன் யுவர் கண்ட்ரோல். இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே. தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இன்ஃபர்மேஷன், புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஒத்துக்கிறேன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ யூ கேன் நெவர் கொஸ்டின் இந்த வேர்ல்டு ஏன் இப்படி இருக்குது. எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேருந்து புரிஞ்சுப்பாங்க, ஒத்துப்பாங்க. அது அப்படி தான். அதுக்கு இன்சிடென்ட் நடக்குமா? அது அப்படி தான்ங்கிற ஃபுல் ஸ்டாப் வரும்பொழுது நீ என்ன புரிஞ்சுப்பனா தென் ஐ கேன் டிசைட் த மீனிங் ஃபார் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நோ, ஆமாம் இல்லை.
இப்போ எனக்கு வந்து நான் சுடு தண்ணியை போய் தொடறேன், சுட்டுச்சு, சரியா? தட் இஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல். ஓகே, இப்போ எனக்கு சுட்டுச்சா? ஓகே, இதுக்கு நான் ஒரு மீனிங் கொடுக்குறேன்னா, இந்த மீனிங் இஸ் இன் மை கண்ட்ரோல். ஓகே, இது தருணத்துக்கு தருணம் இந்த விழிப்புணர்ச்சி உனக்கு வரணும். ஓகே ஓகே, இது ஒரு பாடம். ஓகே, இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம், இது கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம், இது நான் ஏன் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடாது? ஓகே ஓகே, இதை நீ வந்து அப்சர்வ் பண்ண your quality of life will improve because your quality of seeing life improves. இது வந்து நம்பர் 1. நம்பர் 2, being selfless is the most selfish thing you can do. Okay, why? You cannot give what you don't have. உனக்கு சந்தோஷம் இல்லைன்னா நீ சந்தோஷத்தை கொடுக்க முடியாது. உனக்கு மன நிம்மதி இல்லைன்னா உன்னால் மன நிம்மதியை கொடுக்க முடியாது. உங்கள்கிட்ட கம்பேஷன் இல்லைன்னா கம்பேஷன் கொடுக்க முடியாது. அண்ட் ஸ்பீக்கிங் இன் யோர் லாங்குவேஜ், உங்கள்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா உன்னால் பணம் கொடுக்க முடியாது. யூ cannot give what you don't have. ஓகே, ஸோ அந்த தாத்தா தேங்க்யூ சொல்லும்போது ஏன் உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குன்னா உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சந்தோஷம் இருக்கிறனால தான் நீ தேங்க்யூ சொன்ன முதல்ல. அந்த புரிதல் தான் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே ஓகே, and that is what a human life is about. Okay, so from now you are going through how to go from human being to God. You are in that journey. So illa nariya puridal irukum, nariya doubts irukum, nariya dilemmas irukum, nariya dissonance irukum, nariya contemplation irukum. ஓகே, அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்லி ஏன் என்கிற கேள்வி அதிகமாக இருக்கும். ஓகே ஓகே, ஸோ த மெடிசன் ஃபார் தட் இஸ் you should do 2 things in a year. You should do 10 days of solo travel. Okay. Unplanned. Okay. Just take 10,000 rupees and go. When the 10,000 rupees is over, come back. Okay. Okay. 10 days of solo travel. You don't know where you are going. And you should do 10 days of pilgrimage. If you start doing this for the next 5 years, you would have spent 100 days. Yeah. 50 days of solo travel and 50 days of pilgrimage. You will have answers to most of the questions. You will find the answers from the world within you. So both together you will be a much better human being. Okay. Which is very important. Otherwise then we will be called human doing, no? We are called being because there is something inside that requires cleaning, that requires transformation, and that requires understanding. So therefore we are human beings. Okay. Right. I still have like 10 to 20 questions which I don't want to ask now. I will text you everything. But to wrap this conversation, throughout every question that I've thrown at you, even if someone is asking the same questions to me, enala preparation irundha kuda I don't think I would be able to articulate this well. I really want to articulate this well. And considering my audience, I think most of their problems or most of their lifestyle would be improved if they have the ability to communicate better. அது எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். அந்த கம்யூனிகேஷனில் உங்ககிட்ட you have a thought and you convey it in a way the other person can understand. And that is one quality which I really look up to after this conversation. Did you always have this நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கடவுள் கொடுத்த ஒரு பரிசா இது உங்களுக்கு, இல்லை you intentionally trained to become a good speaker? Can you touch upon that a bit? Because I think that would be very useful for my audience and personally me. இதுக்கு 2 பதில் இருக்குது.
I have come to a stage in my life right now that even looking back, when I today's maturity oda when I look back at my life, எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. ஓகே, எல்லாம் அவர் கொடுத்த பிச்சை தான். எதுவுமே என்னுடைய எஃபர்ட் கிடையாதுங்கிறது வந்து நான் மீண்டும் 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 உணர்கிறேன். சரியா? எவ்வளோ ஆழத்தோடு உணர்கிறேங்கிறது வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு துப்பு இல்லைங்கிறேன். ஸோ ஈவன் ஐ ஹாவ் ஆர்டிகுலேஷன் இஷ்யூங்கிறது வந்து நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் இந்த ஒரு பாயிண்டில். ஓகே, என்னால் சொல்ல முடியல, அவ்வளோ கஷ்டம். ஓகே, ஏன்னா இதே கேள்வி இப்போ நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்ட கேள்வியை நீ திருப்பி கேட்டனா ஐ வில் கிவ் யூ அ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஐ ஆம் அ வெரி spontaneous teacher, very. Okay, you do this recording again, you will not see any of this come back. Okay, my inspiration for that is Ilayaraja. Okay, that இந்த தருணத்தில் இப்போ என்ன ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான். அதை வந்து எவ்வளோ உண்மையாக டேஷ் பண்ணலாம்ங்கிறது தான் என்னுடைய கோல். ஓகே, அந்த டேஷில் தான் வந்து அந்த கம்யூனிகேஷனுடைய சிறப்பம்சம் இருக்குது. சரியா? ஸோ எங்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் பழகும் பொழுதோ இல்லது கேள்வி கேட்கும் பொழுதோ இல்லை ஆறுதலை எதிர்பார்க்கும் பொழுதோ அல்லது உரையாடலில் உட்காரும் பொழுதோ அல்லது கற்றுக்கிறதுக்கு உட்காரும் பொழுதோ அல்லது சண்டை போடுவதற்கோ அல்லது கொஞ்சுவதற்கோ அல்லது விளையாடுவதற்கோ அல்லது சேர்ந்து பணி செய்வதற்கோ வரும்பொழுது ஐ ஃபோக்கஸ் ஆன் 2 things. இப்போ அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க, நான் பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். தட் இஸ் கால்ட் லான்ச்சிங். ஓகே, நிறைய பேர் சூப்பராக லான்ச் பண்ணுவாங்க. லேண்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே ஓகே, ஸோ ரஹ்மான் அண்ட் இளையராஜா ஆர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மீ. ஐ ஸ்டடி தேர் ப்ராசஸஸ் வெரி க்ளோஸ்லி. சரியா? இப்போ ஐ நோட்டிஸ் அண்ட் சி, உனக்கு புரியலை, ஐ நோட்டிஸ் அண்ட் சி, இல்லை ஐ ஹாவ் டு கிவ் யூ அ பெட்டர் எக்ஸாம்பிள். ஐ நோட்டிஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல பாஸ் கொடுக்கணும். ஓகே, பிகாஸ் ஐ எம் சர்விங் யூ. அந்த பதில் அந்த பேச்சில் ஐ ஆம் சர்விங் யூ. அது என்னுடைய மைண்டில் கான்ஸ்டன்ட்லி இஸ் தேர். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல், அவர் கொடுக்குற பிச்சை. ஓகே, பட் இதை லேண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை. இப்போ என் கையில் ஒரு பொருள் இருக்குது, அந்த பொருளை வந்து உன் மனசில் நான் உட்காத்தி வைக்கணும். அதை நான் அழகாக பண்ணுறேன்னா இல்லையாங்கிறதா என்னோடய ஃபோக்கஸ். ஸோ ஐ எம் கான்ஸ்டன்ட்லி லுக்கிங் ஃபார், இஸ் யுவர் ஃபீலிங் ஹாப்பி, இஸ் யுவர் ஃபீலிங் பீஸ்ஃபுல், இஸ் யுவர் ஃபீலிங் சர்டன், இஸ் யுவர் ஃபீலிங் enthusiastic, is there a twinkle in your eye, is there a shift in your body language. ஏன்னா அங்கேயும் I am creating my quality of life, of which you are the world. Okay, you are not in my control. But can I land myself in a favorable position? இதுதான் என்னுடைய தொழில். Okay, and so I focus a lot on landing. A lot of them focus on launching. They are thinking about the right answer, they are thinking about what to say, they are thinking about I have to tell the right thing. So then where will you land? Correct? I have given up launching. Namakku varadu. Okay, you will so I tell I am an instrument, you know what to do with me, you will give me, you will make it appear in my head. Trust me, what appears in my head is not in my control. Okay, it just comes. Okay, in the seek, search, surrender. Okay, அப்புறம் இந்த லேர்னிங், ஏர்னிங், ஏர்னிங் அதெல்லாம் இப்போ வந்தது.
That's not something you teach to people. It's not something that I say constantly, or it's not something that I profess. Okay. It just comes. At that moment it comes. In the I care, I know and all is there. So I'm actually explaining அந்த மாதிரி in the better parenting, in the outcome of teachers, all of that is spontaneous. Okay, it all comes from a space of knowing. அவ்வளோதான். Okay. பட் அதை வந்து கரெக்டாக பிக் பண்ணி அந்த ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷன்லேருந்து வர வைக்கிறது இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவல் இன் நேச்சர் அண்ட் இட் இஸ் நாட் இன் மை கண்ட்ரோல். இட்ஸ் ஸோ ஐ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் வாட் ஐ சே, all right? Yeah. But I cannot take responsibility for me speaking in that manner because I am just in the service of you. Like in my brain, I'm consciously aware. Okay, there will be many people listening to this. He is asking a question by representing that human being who may actually listen to it with depth. There could be someone taking notes on the other side. There could be another boy or a girl listening to this, waiting for their dream to be realized. So that's there in my head. So everything is avan sayal. Okay, so this is number one. Number two is where I focus on landing and I take time to land. Okay. Till I get that nod, till I get that smile, till I get that visual and emotional social proof that I have landed. I take time. Okay. Some people have the patience, some people don't have the patience. That is why sometimes I tell people, oh, you may not like what I'm going to say. Innike na sollirken, you may disagree with something that I'm going to tell you right now, etc. But I am sometimes in shock when the time gap between the question and answer is less than 1 second. And I can't explain. I'm just glad that it is happening. It is working. The day it stops, something else will stop. I will stop giving interviews, or I will stop speaking to people about it, and I will go back to doing something else, etc. But Ilayaraja and Rahman has actually been a great source of formula shopping for me. I listen whenever they speak. I've heard them speak in different shapes and form. I see the process, and I see that process mirroring in me quite a lot, except I'm in a different industry, they're in a different industry and things like that. And people who work with me, they know. Like, I don't carry any baggages with me when I'm sitting and doing stuff. I need a sheet of paper, I need a pen, or I need a board, or I need a marker, or I need or just I need something to write on. Avladha. And it flows. Okay. For that person, and I don't keep a copy of it. It is for them. It's in that moment what I do. If you ask that thing again, it will not come. Something else will come. Okay. But it will be beneficial. Okay, but it will not be the same. Okay, right. So yeah, you answered that in an unpredictable answer throughout this podcast. I think I will leave you now because first நீங்கள் டைம் allocate பண்ணி thanks to Aryan for helping me throughout the process. Absolutely. And I have so many questions, and I really would love to call you for the next show as well. Also my submission to you is, now that I see you work and all of that, I am nothing without my team. Okay. There are so many people around me who tolerate me, who listen to me, who really take care of me. Okay. And it is a blessing to have people to tolerate you and take care of you. Correct? See, parents have to do it because some DNA liability. Seriya. But when people do that, I really believe then I can focus on
just doing what I want இல்லையா. So I'm glad that I have a team like that. Yeah, wonderful team actually. And I think it's a byproduct of what you have, of the value that you have added for them as well. Perhaps. Yeah. Perhaps. I just hope. I can see the difference in the way I speak after this conversation. Very nice. I'm glad. Yeah. So yeah, thank you so much for your time. I've learned so many things, and most of the questions that I've asked are I kept my audience in my mind and asked those questions. Very good. Yeah. Very good. I really hope they find some value as well. Absolutely. And, I have a bunch of personal questions written in my paper. I'll probably text Aryan and torture him again. Yes. Yeah. So thank you. வணக்கம், வாழ்க வளமுடன், நற்பவி. Thank you.